We thank Thee for inspiring our founder with the principles of Rotary based on high ideals of morality. We implore Thee to help us, Rotarians, to imbibe deeply the true Rotary spirit and to labor incessantly for the establishment of peace and goodwill among all people, for the elimination of all castes of color, creed and clime, for the removal of economic and social barriers, and for the proper understanding of the sanctity of human personality and of the dignity of labor, so that all individuals, all families and all nations may live in amity and fellowship and unite around Thy holy feet and hail Thee as Thou truly art, our one true eternal and ever-loving Father. Rotary forbade this: of all things we think, say or do, is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Defense Staff, General Vipin Rawat, his wife Madhulika Rawat, Brigadier LS Leader, Lance Naik Vivek Kumar, Lieutenant Colonel Harjit Singh, Lance Naik D. Sai Teja, Lance Naik Jitendra Kumar, Naik Gursaret Singh, Havildar Satpal Roy, Wing Commander P.S. Chauhan, Squadron Leader Kuldeep, JWO R.K. Das, JWA Pradeep. We request all to observe a minute of silence in memory of them. Please rise. Yeoman service to the people in and around our place, Pollachi. On behalf of Rotarians, today I take my stand here first and foremost to welcome our Padmashri, a leader, our Padmashri Sridhar Vembu. Extend a warm welcome to you to this meeting. This hall has seen many a stalwart on the likes of Mr. Mailsami Anadore, our own Mr. N. Mahalingam, Kundragudi Adigala, DGP Karthikeyan, Naren Karthikeyan, and many such personalities. And today we have another great personality in Padmashri Sridhar Vembu. So, as the President, I take this privilege to welcome him and welcome all the dignitaries on the dais. We have the Pollachi Chamber of Commerce and Industry President Rotarian G.D. Gopalakrishnan, Secretary of Rotary Rotarian Vivek, Secretary of the PCCI Mr. Kannan, past presidents of Rotary. We have our Rotary Assistant Governor Rotarian Ravi Anand, Rotarians from various other clubs, inner wheel members, college professors, lecturers from various colleges around here, Rotarians, inner wheel members, students, protractors. A warm welcome to one and all. Now, today's meeting, I think all of you need no introduction of Padmashri Sridhar Vembu. He has started his company, or you can say his corporation, I think in the year 1997 at Houston in Texas, America, USA. And many years now he's got his presence, I think, in over 40 countries across the world. And the great thing I think everybody, students especially, know about him is he shifted his headquarters right from Houston to a place in Tamil Nadu, his own hometown, Tengasi. And people all over the world would have said it's crazy for him to have done that then. But today he's a happy man back in his own hometown. So that's how he became, I think, more famous. And most of us would have seen him riding bicycles. And I think he's got an electric auto which he rides by himself to his office and places around his hometown. So further than this, I think we need no introduction.
he will be formally introduced as the procedures go along. And so once again, I welcome one and all. Thank you. Padmashri awardee Sridhar Vembu அவர்களே, Chamber of Commerce Secretary Kannan அவர்களே, Rotary President John Alex, Secretary Vivek மற்றும் Assistant Governor Ravi Anand, Rotary நண்பர்கள், Chamber நண்பர்கள், Interview members, college students, Rotaractors அனைவருக்கும் வணக்கம். இது ஒரு Chamber of Commerceக்கும் ரோட்டரிக்கும் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி. இது வந்து நேற்று நடப்பதாக இருந்தது. மாணிக்கம் அவர்கள் தலைமையில் நினைக்கிறார் இருந்தது. அவருக்கு திடீர்னு சற்று ஃபீவர், உடல்நலக் குறைவினால் வரவில்லை. அதனால் இன்றைக்கு இதை போஸ்ட்போன் செய்து வைத்திருக்கின்றோம். அவர்கள் முதல்ல அவர் ஸ்ரீதர் வேம்பு அவர்கள் நான் வந்து வெல்னஸ் கிளினிக்கில் தான் பார்த்தேன். மாணிக்கம் இருந்தார். அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார், மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் வேம்புனார். நான் சரிங்கன்னு வணக்கம் சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகலை. ஏன்னா இவர் அவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கார். என்னுடைய இமேஜினேஷன் ஸ்ரீதர் வேம்புனா அவர் நல்ல சூட்டில் எல்லாம் இருப்பார் அப்படின்னு நினச்சிருந்தோம். அப்புறம் போனதுக்கப்புறம் அவர் டாக்டர் அருள் கேட்டார், அண்ணா இவர் யாருன்னு நீங்கள் கரெக்டாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டீங்களான்னாரு. ஒரு சேர்மன் மாணிக்கத்தோட ஃப்ரெண்டு சார், இவர் தான் ஸோ அந்த ஃபேமஸ் அவர் ஸ்ரீதர் வேம்பு ஜோகோ கார்பரேஷன் சிஇஓ அப்படின்னாரு. அவ்வளோ ஆச்சரியம் எனக்கு. அவ்வளோ இன்றைக்கி அப்படி தான் சிம்பிளாக வந்திருக்காரு. ஸோ வெரி சிம்பிள், டவுன் டு எர்த் மேன். ஆனால் அவரோட இது மல்டிபில்லியன் டாலர் கம்பெனியோட சிஇஓ இருக்கார். இன்றைக்கி உலகெங்கும் வந்து இந்தியன் ஆரிஜின், இந்தியன் வம்சாவளியில் இருக்கவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய போஸ்ட்டில் இருக்காங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ. அதுலேருந்து உலகத்தில் பல இடங்களில் பல டாப் மோஸ்ட் போஸ்ட்டில் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அதேமாதிரி அவருக்கு ஸ்ரீதர் வேம்பு அவர்களும் இன்றைக்கி வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்தாபனத்தில் வந்து சிஇஓ இருக்கார். ஆனால் அந்த மாதிரி அவர் எந்த விதமான இதுவும் அவர் பார்த்தா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அவர் வந்து கலிஃபோர்னியாவில் இருந்து இந்த கோவிட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து அவருடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து சொந்த ஊரில் தென்காசிக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் ஷூட் பண்ணார். ஷூட் பண்ணி கொண்டு வந்து ஸோ இந்த ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இருந்து நீங்கள் அமெரிக்காவில் உலகம் போகிற ஆப்ரேட் பண்ணலாங்கிறதுக்கு அவர் வந்து ஒரு உதாரணமாக சொல்லியிருக்கார். அப்புறம் அவர் டவுனை விட வில்லேஜை தான் அதிகமாக நேசிக்கிறார். இப்போ பொள்ளாச்சியில் கூட அவர் வந்து இங்கே அந்த சாஃப்ட்வேர் இது ஒன்று ஆரம்பிக்கிற ஐடியா அவருக்கு இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டு டாக்டர் சொன்னார். அப்புறம் இன்னைக்கு டாக்டர் பேசும்போது, சார் பொள்ளாச்சி டவுனில் இல்லை, பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜில் தான் அவர் ஆரம்பிக்கிறார் அப்படிங்கிறாரு. அதனால் உங்கள் வில்லேஜ் பக்கத்தில் வில்லேஜில் ஏதாவது சௌகரியமாக இருக்குது. சமத்தூரோடு போய் பார்த்துருக்காரு. சமத்தூர் தாய் அவங்க வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தால் ஒரு 5 ஏக்கர் நிலம் கூட கொடுக்குறேன்னாங்க. ஸோ அந்த வகையில் அவர் வந்து அவருடைய பார்வை இப்போ பொள்ளாச்சிக்கு மேலே பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லணும். பொள்ளாச்சிக்கு ஒரு மறுமலர்ச்சி வருவதற்கு ஒரு நல்ல காலகட்டம் வந்திருக்குன்னு தெரிகின்றது. ஸோ இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. அவர் அதிகமாக நான் பேசுகிறதில்லை, ஏன்னா அவரோட இன்ட்ராக்ஷன், அவருடைய ஸ்பீச்சஸ்ஸு, இதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து நிச்சயமாக நல்ல பலன்களை அடைய முடியும். அவருடைய ஸ்பீச்சினால் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்கும். ஒரு தென்காசி பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜிலிருந்து அவர் இந்த உயர்ந்த நிலைக்கு வந்திருக்குதாருன்னா ஒரு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை. அதனால் அவருடைய கருத்துக்களையும் அவருடைய பேச்சையும் கேட்பது வந்து நிச்சயமாக இது ஒரு நமக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் சார்பில், பொள்ளாச்சி சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ரோட்டரி சார்பில் அவரை வருக என்று வரவேற்று அமர்கின்றேன். வணக்கம். Thank you, Devi sir, for getting the event warmed up a bit. ஆக்சுவலாக சொல்ல மாதிரி வேம்பு சார் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண தேவையில்லை. எவ்ரிபடி நோஸ் அபவுட் ஹிம், எவ்ரிபடி நோஸ் அபவுட் ஹிஸ் inspirational story. But for the sake of the formality, I first and foremost thank President John Alex and Sri G.D. Gopalakrishnan sir for giving me this opportunity
to introduce the superstar of today's Indian IT industry. Superstar nu yen solren theriyum, avaru appadida irukar, thalaivar appadida, ivar appadida irukkaru. So Dr. Sridhar is often referred to as a classic entrepreneur for his bold ideas and enterprise building abilities. Dr. Sridhar Vembu is an Indian billionaire business magnate and founder and CEO of Zoho Corporation. According to Forbes, he is the 59th richest Indian in the world with a net worth of around $2.5 billion as of 2020. The Union government has conferred him with the Padmashri award, the fourth highest civilian award in the country, and appointed him as the national security, as a member of the National Security Advisory Board. He graduated with the BTech in Electrical Engineering from the prestigious IIT Madras and later went on to do his PhD from the coveted Princeton University. Post that, he served as a systems design engineer in Qualcomm. You know, Qualcomm is a chipset manufacturer. So, in '96, Dr. Sridhar, along with his friends and his brother, co-founded AdventNet, which was later renamed as Zoho Corporation in the year 2009. Zoho today offers cloud-based business software that comprises a suite of business collaboration and productivity applications with over 45 applications from CRM to mail, office suite, project management, invoicing, email marketing, and social media management. It is a strong player in enterprise software solutions market. In fact, a few of my companies have been running on the CRM solutions offered by Zoho for the past couple of years. So over the past 2 decades, Dr. Sridhar has successfully spearheaded Zoho towards the trajectory of growth with gains of over 50 million users globally and annual growth rates ranging between 35 to 40%. So Dr. Sridhar in 2005 gave birth to another revolutionary or rather radical idea called Zoho University. இது பல பேர் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So a lot of these technological giant companies like Microsoft or the likes of Microsoft, they hire from top universities in the country. ஆனா இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, he focuses on hiring young talented individuals who have completed their 12th grade, preferably from the low income group இருந்து பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி கம்பெனியில் இண்டக்ட் பண்ணிக்கிறாரு. So this is actually a revolutionary idea which he has kick-started. So the company is now building a 375 acres campus in Austin, Texas, which will also house the Zoho University. So his journey from Silicon Valley to Matalampare is a small village next to Tenkasi, is nothing but an inspiring saga. We are all privileged to host you today at Pollachi, sir. The stage is all yours. Thanks, Rotary Maheshwar. Pollachi and Mr. G.D. Gopalakrishnan, President of PCA, to honor the guest with shawl.
this session's moderators, Rotarian Ramji Raghavan and Rotarian Arun Kumar. ஓகே, அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இது போன்ற ஒரு வெரி அற்புதமான அரிய வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது ரோட்டரி பொள்ளாச்சி கிடத்திலே உள்ளபடியே மிக்க மகிழ்ச்சி. நாங்கள் போய் ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடி சார் பார்க்கறதுக்காக போனோம். அப்போ தான் ஃபோன் ஜேடி சார் பார்த்துட்டு அவரை பார்த்துட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்புனோம். நான் என் ஒய்ஃப்கிட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி சார் ஸ்ரீதர் வேம்பு சார் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு. அன்றைக்கி நிறைய இடத்துல எல்லாம் சுற்றி போயிட்டு பேண்ட் சட்டையெல்லாம் ரொம்ப கசக்கிருந்தது. என்ன அவரை போய் பார்க்க போகிறீங்க, இப்படி போகிறீங்க, ஷேவ் கூட பண்ணல அப்படின்னு. அப்புறம் வேறு வழியில் போய் தான் ஆகணும். அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் என் சட்டையே கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்கிற மாதிரி இருக்குது. இவ்வளோ ஒரு எளிய அற்புதமான ஒரு மனிதரை, அதுவும் சாதனை படைத்த ஒரு மனிதரை இந்த மாலையிலே நாம் எல்லோரும் இங்கே சந்திப்பதிலே மிக்க பெருமகிழ்ச்சி. ஒரு சின்ன ஃபார்மேட் மட்டும் சொல்லிடுறேன். சார் ஒரு ஓப்பனிங் ஸ்பீச் அண்ட் வாட் எவர் அவருடைய ப்ரெசன்டேஷன், அது முடிந்ததுக்கப்புறம் உங்களுடைய தரப்பிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய கேள்விகளை அவர் முன்னணியில் வைப்பதற்காக நானும் அருண் இருக்கோம். அது தவிர யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் ரைட் இட் இன் ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் அண்ட் பாஸ் இட் ஸோ தட் we can have an orderly session of this. So I thank President John for this opportunity, and sir, over to you for your. அவர் எல்லாரும் சிம்பிள்லாம் சொல்கிறாங்க. இது ஆக்சுவலி மை மதர் எப்போவுமே ஷீ நோஸ் த ட்ரூத், யூ ஆர் ஜஸ்ட் லேசி. as when you are successful, your laziness also gets praised as simplicity. அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா இப்படி இருந்துட்டா உங்களுக்கு க்ளோத்ஸ் என்ன வேர் பண்ணுறோம் ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டாம். Steve Jobs invented the technique where he was wearing the same, he had 8 pairs of the identical jeans and t-shirt. So it's convenient when you are some line of work. Actually in software, I don't want to worry about clothes too much. So in fact I would wear only white and white. This is Sibi Anand's suggestion that I wear some other shirts too. So otherwise I'll just have the same identical white and white all the time. Then you don't have to think about it. It's convenient. So that is the reality. I want to first thank all of you for being here. It's an honor to present. இங்கே ஆக்சுவலி நான் பொள்ளாச்சிக்கு நான் வந்த காரணம் டாக்டர் அருளோட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக. பட் ஆல்சோ இப்போ இங்கே ஆஃபீஸ் ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி வி ஹவ் லீஸ்ட் பிளேஸ், கல்யாண மண்டபம் எடுத்திருக்கோம் இப்போ. பட் அவர் ஃபஸ்ட் கோலே ஒரு ஊருக்கு போகும்போது ஜஸ்ட் கெட், எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு, ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது ஒரு டெம்பரரி ஸ்பேஸ் பார்த்துட்டு அங்கே புட் டவுன் ரூட்ஸ், அப்புறமா சம்வேர் வில் ஃபைண்ட் ஒரு பர்மனெண்ட் லொக்கேஷன். தென்காசிலே அதான் பண்ணினோம். ஸோ என்னோட ஓன் கோல் ஒரு ரூரல் செட்டிங்கில் இருக்கணும் ஆஃபீஸ். காரணம் வி ஆர் primarily our business is software, lot of R&D, fairly mentally taxing job. Not physically taxing, mentally taxing, and we expect very creative output from our employees. Adum product business la we are only measured by creativity. So we are competing against Google or Microsoft. How creative is our product? See, the market is not worried about cheap product as much as really good product. And the really good அப்படின்றது it's hard to measure, like why BMW, why it is better than Ford, அது மாதிரி. That is the goodness you have to measure. So அப்போ ஒரு the employees நம்ம பார்க்கறது creative output eventually, and அதுக்கு quiet setting without too much noise, distraction, all that is better. So other rural setting, I have background in rural. I grew up in rural areas, but that's what I like. But நான் சூஸ் பண்ண ப்ரொஃபஷனும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் ஒரு டைமண்ட் மர்ச்செண்டாக இருந்தால் ரூரல் ஏரியாவில் இருக்க முடியாது. யூ ஹேவ் டு பி இன் தி சென்டர் ஆஃப் தி சிட்டி, ரைட்? ஸோ ஐ சோஸ் சாஃப்ட்வேர், ஸோ ஐ கேன் பி இன் அ ரூரல் ஏரியா. அதுதான் காரணம். பட் இப்போ மோர் அண்ட் மோர் ஐ சி
நமக்கு பேரியர் டு ஒர்க்கிங் இன் ரூரல் ஏரியா இஸ் ஃபாலன். எங்கே பார்த்தாலும் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ். நான் இருக்கிறது வந்து ஒரு ரிமோட் வில்லேஜ், அதில் ஆனால் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கனெக்ஷன் இருக்கு எனக்கு. ஸோ இப்போ வந்திருக்கேன் பிஎஸ்என்எல் அண்ட் ஹேவ் அ செகண்ட் லைன் ஆல்சோ கம்மிங் அப். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ பேரியர் டு ரூரல் அடாப்ஷன் இஸ் வெரி லோ. நான் என்ன இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பேசணும்னா, ஐ வாண்டட் டு டாக் அபவுட் த டாபிக் ஆஃப் conviction driven decision making. Or when you act on something, நம்ம வந்து எவ்வளோ கன்விக்ஷன் பண்ணுறோம். அந்த கன்விக்ஷன்ங்கிற வேர்டு தான் எனக்கு முக்கியமான வேர்டு. ஜோல் அடிக்கடி இதை பேசியிருக்கேன். ஆனால் ஒரு 15 years ago I presented this to my managers. So that is the topic I'm going to talk to you about. So இப்போ எந்த டாப்பிக்குமே டேக் அவர் ஜோ யூனிவர்சிட்டி பேசினார், ஆர் our rural initiative, or our ஏன் ப்ராடக்ட் பிஸ்னஸில் இருக்கோம், ஏன் வந்து சர்வீசஸில் இல்லை, ஏன் சில பிஸ்னஸில் என்டர் பண்ண மாட்டோம், சில பிஸ்னஸ் தான் இருப்போம். இதெல்லாம் வந்து வாட் இஸ் த ஹவு டு வி டிசைட் தீஸ் திங்ஸ். அண்ட் இதுக்கு வந்து நான் திஸ் இஸ் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஒரு இது கொடுக்குறது தான். எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த டாபிக் எடுத்தாலும், இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்ட்லி இப்போ ஈவன் medicine, Dr. Arul has become a good friend. He's been treating me and also guiding me on an approach to medicine. Dr. Arul, if you know, inge irukku clinic, our chairman Monikam avaroda brainchild with all the Dr. Arul and Monikam together, that's their brainchild, that maybe that clinic. It's a unique approach to, it's a different approach, it's alternative medicine. It's not on the regular hospital illa. So I have come here because I happen to share the conviction. நான் அந்த புக்ஸ்லாம் வாங்கி படித்து அவர் சேர்மனோட நிறைய பேசினேன் போன தடவை வந்துருக்கும் போது. I was there in the gave a visit to the நம்ம காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில். ஸோ அப்புறம் தான் ஐ ரியலைஸ்ட் ஓகே என்னோட ஹெல்த் இஷ்யூஸ்க்கும் could be a potential அப்படின்னு தான் இங்கே வந்தேன். அந்த வேர்டு கன்விக்ஷன் மேட்டர்ஸ் here. The conviction is what is driving Dr. Arul. And so how do we form a conviction? இப்போ மெடிக்கலே எடுத்துக்கோங்க. Most of you ideally should have no opinion at all on any topic. இந்த டாபிக் இப்போ வந்து கோவிட்க்கு என்ன பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் இட்ஸ் என்னோட ஃபஸ்ட் அசம்ஷன் will be I know nothing about it, I know zero, I have no conviction. அப்படி தான் ஆரம்பிக்கணும். Zero is better. What is not good is some ill-formed, எங்கேயோ ரேண்டமாக படித்தேன் அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து இருக்கக்கூடாது. நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட்ஸ் ஆர் எடுத்த உடனே இது ஏதோ ஒரு சைனீஸ் கான்ஸ்பிரசி, இல்லை இது ஏதோ இது ஏமாத்துறாங்க, அந்த மாதிரி அதெல்லாம் டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு ஐ நோ ஜீரோ அப்படிங்கிறது பெட்டர். இப்போ எந்த டாப்பிக்கில் ஐ சே ஐ நோ ஜீரோ. இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ ஹவு டு பில்ட், வாட் இஸ் அ பெஸ்ட் கார் டு பில்ட், ஹவு டு யூ பில்ட் த பெஸ்ட் கார், ஐ வில் சே ஐ நோ ஜீரோ. I won't have any opinion. I know there are famous brands, but I will say that எனக்கு தெரியாத business. Or movie, great example. And வந்து how to make a best movie அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது. I am zero. அந்த zero அப்படின்றது is a good level to begin. What you don't want is a negative. ஜீரோவில் இருக்கிறது நல்லது, நெகட்டிவில் இருக்கிறது ரொம்ப, அந்த நெகட்டிவையும் அப்புறம் அதை காம்பன்சேட் பண்ணிவிட்டு ஜீரோக்கு வரணும், அதுதான் ப்ராப்ளம். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ மெடிசன் அப்படின்னா இட் இஸ் பெஸ்ட் டு திங்க் தட் ஐ நோ ஜீரோ. இஃப் யூ ஆர் நாட் அ டாக்டர், இஃப் யூ டோன்ட் ஹவ் பர்டிகுலர் ஒப்பீனியன்ஸ், யூ டோன்ட் ஹவ் எனி பேக்ரவுண்ட் இன் இட் லைக் மீ, இட் இஸ் பெஸ்ட் டு ஹவ் ஜீரோ. மூவியோ இல்லை வாட் எவர் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் சம்திங் லைக் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் ஆர் வாட் எவர் எனி ஆஃப் திஸ், தட் வாட் ஐ டோன்ட் நோ அண்ட் ஐ ஹவ் ஜீரோ. இப்படி தான் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒரு டாபிக். தென் எந்த டாபிக் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து உலகத்தில் பில்லியன் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. மூவி தமிழில் எப்படி மூவி எடுக்கிறதுலேருந்து ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து பில்லியன் திங்ஸ். நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஆரம்பித்து ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் 1 day ஸ்பெண்ட் பண்ணால் நமக்கு வாழ்நாள் போகாது. அப்படி தான், அதான் உண்மை. ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, மாலிகுலர் பயாலஜிலேருந்து மரைன் இன்ஜினியரிங்லேருந்து எல்லாம் அவ்வளோ டாபிக்ஸ் இருக்குது உலகத்தில். ஆர்ட், இன்னைக்கு காத்தால கூட I tweeted that I wish I had learned Carnatic music. Carnatic music is another one where I will say my knowledge is close to zero. Slightly above zero, but close to zero. So zero is a good
place to start. But then what do you do? Suppose Carnatic music எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? So I'll start listening, I'll start learning some, maybe find a teacher, find a guru and learn something. அப்போ slowly, whichever source you are learning from, நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக some opinions form ஆகும். அவங்களோட இப்போ டாக்டர் அருள்கிட்ட போய் நீங்கள் வந்து மெடிசன் பற்றி பேசுனீங்கன்னா டாக்டர் அருள் மூலமாக உங்களுக்கு சில ஒப்பீனியன்ஸ் வரும். Inevitable, right? எந்த டீச்சர்கிட்ட போனாலும் any good teacher will form some opinions in your head about some particular topic. இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம், ஸ்டீல்னா இப்படி, சாஃப்ட்வேர் என்கிட்ட வந்து சாஃப்ட்வேர் பற்றி பேசிங்கன்னா I will put you a lot of my own software convictions onto you. நீங்கள் வந்து என்கிட்ட வந்து எஜுகேஷன் பற்றி பேசுனீங்கன்னா I will give you my own. சில சமயம் என்கிட்ட எஜுகேஷன் பற்றி பேசக்கூடாது, ஏன்னா உங்களை டீப்ரோக்ராம் பண்ணி உங்களை மைண்டே மாற்றி விட்டுருவேன். அதனால் பேசாமல் இருக்கிறது நல்ல சில விஷயங்கள் என்கிட்ட அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருந்ததுன்னா I will convey that to you. ஸோ நெசசரிலி அந்த மாதிரி நம்ம யார்கிட்ட கற்றுக்குறோமோ யார்கிட்ட போய் பேசுகிறோமோ அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். எந்த சோர்ஸ்லேருந்து படிக்கிறோம், அது இன்டர்நெட்லேயோ இல்லை புக்லேயோ whatever, right? So that is the forming opinions. And then ஒப்பீனியன்கிறது என்னென்னா, ப்ரிஃபரபிளி திஸ் இஸ் மை கேரக்டரிஸ்டிக் ஆர் ஒப்பீனியன். இந்த ஒப்பீனியனை கொஞ்சம் லூஸாக வச்சுக்கலாம், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கூடாது ஒப்பீனியனை எடுத்த உடனே. ரெண்டாவது அந்த ஒப்பீனியன் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபேக்ட் கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணும்போது அதை மாற்றிக்கணும். ஏதோ ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பட் நம்ம புது ஃபேக்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம், புதுசாக ஏதோ ஒன்று பார்க்குறோம், இந்த ஒப்பீனியனை ரிவைஸ் பண்ணுறது நல்லது. எடுத்த உடனே ஒரு ஒப்பீனியன் ஏதோ ஆஃப் மேக்டாக ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நான் மாற்றவே மாட்டேன்னு இருக்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். தென் we have become negative. Again we have gone negative, zero negative போயிட்டோம். ஸோ ஒப்பீனியன்றது ஏதோ தெரியும், இதை பற்றி இதான் நினைக்கிறேன் இப்போது, அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஹோல்ட் இட் லூஸ்லி. லூஸ்லி ஹெல்ட், ஈஸிலி ரிவைஸ்ட் அப்படிங்கிற அதான் ஒப்பீனியன். அண்ட் தென் யூ கெட் டீப்பர். சி மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆன் மோஸ்ட் டாபிக்ஸ் அந்த ஒப்பீனியன் ஸ்டேஜை தாண்ட போகிறதில்ல, லைஃப் டைம் கிடையாது. அதான் உண்மை. இப்போ தமிழ் மூவியை பற்றி எனக்கு ஏதோ ஒரு 2 ஒப்பீனியன் இருக்கலாமே தவிர்த்து அதை பற்றி கன்விக்ஷன் இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்லை. I mean, unless I get into the movie business, which I am not going to. So, அதான். ஸோ அது ஒப்பீனியன் இருக்கும், அதுக்கு மேலே கன்விக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்காது. அந்த ஸ்ட்ராங்காக வரும்போது அந்த ஒப்பீனியன் வந்து ஸ்ட்ரென்தன்ஸ். இப்படி தான் இருக்கணும், அந்த இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த ought to, the world ought to be this way. இப்படி தான் இந்த வேர்ல்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வரும்போது தான் நமக்கு கன்விக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். அந்த கன்விக்ஷன் வந்து எந்த பர்சனுக்குமே ஒரு 2, 3, 4 டாப்பிக்கு மேலே ரொம்ப டீப் கன்விக்ஷன் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம எல்லா ஃபீல்ட்லையும் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்க முடியாது, எல்லா ஃபீல்ட்லையும் நம்ம அவ்வளோ ஆழமாக போயிருக்க முடியாது. ஸோ ஆழமாக அதில் ஆராய்ச்சி நம்ம நிறையா திங்க் பண்ணி நிறைய பேரோட பேசி, இப்போ வந்து டாக்டர் அருள் வில் ஹாவ் ஒரு செட் ஆஃப் கன்விக்ஷன்ஸ் மெடிசன் பற்றி. there'll be another doctor who will have the opposite convictions, வேறு மாதிரி. ஸோ நீங்கள் ரெண்டுத்துக்குமே எக்ஸ்போஸ் ஆகி ஏன் வந்து இவரே இப்படி சொல்கிறார், ஏன் அவர் இப்படி சொல்கிறார். இன்ஃபேக்ட் டாக்டர்லேயே பீப்புள் will disagree. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது, டாக்டர்ஸ் will disagree. ஆக்சுவலி எனி ஃபீல்டு இதுதான் உங்களுக்கு சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும். நீங்கள் சாஃப்ட்வேரில் வந்து சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் என்ன கேட்டுட்டு பில் கேட்ஸை கேட்டிங்கன்னா we completely will disagree how to write code. நானும் பில் கேட்ஸ் will never agree on how to write code well. We completely disagree. ஸோ இப்படி தான் இருக்கும், எல்லா ஃபீல்ட்லையுமே இப்படி தான் இருக்கும். தட் இஸ் யூ ஹாவ் ஸ்ட்ராங் ஆர்கிடெக்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா, 2 வெரி ஸ்ட்ராங் ஆர்கிடெக்ட்ஸ். இப்போ நமக்கு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ஆடியன்ஸில் இருக்கார், அவரோட அப்ரோச் டு திஸ் another architect's approach may strongly disagree. நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு டாப்பிக்கில் I try to identify what are the schools of thought, who are the major people who disagree with each other. அதை கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுவேன். இப்போ சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா I have certain convictions. Bill Gates may have certain convictions. அது ரெண்டுத்தையும் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ண முடியும். Without judging Bill Gates is right or Sridhar is right அப்படி இல்லாமல் இவரே அதை சொல்கிறாரு, இவரே அதை சொல்கிறார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவோம். That is the next step of how to form better opinions. First loosely held opinions, somewhat better opinions, more informed opinions. இப்போ கோவிட் இருக்குது, கோவிட் அப்ரோச் ட்ரீட்மெண்ட்டே நிறையா டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் வேறு டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா, இப்போ டாக்டர் அருள்கிட்ட போனீங்கன்னா அவரோட கோவிட் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இஃப் யூ கோ டு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் இன் சென்னை. த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால் will be different. ஏன் செய்கிறாங்க, அது என்னென்ன பண்ணுறாங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும். அந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா, கோவிட் வந்ததுன்னா ரெண்டுத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி இதையும் எப்படி பண்ணுறாங்க, இதையும் எப்படி பண்ணுறாங்க,
இதுக்கு என்ன scientific backing, அதுக்கு என்ன scientific backing, அப்படி அனலைஸ் பண்ணும். This is the next step, the opinion becoming stronger opinion. Finally, you may be in a stage where I will hold this very strongly. This is going to become my conviction. And you want to reach that very slowly. தயவு செஞ்சு அதை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடக்கூடாது. அதனால தான் வாழ்க்கையில் ஒரு 3-4 இதில் தான் கன்விக்ஷன் இருக்க முடியும். என்னோட கன்விக்ஷன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கும், ரூரல் இதில் இருக்கும், சம் எக்கனாமிக்ஸில் இருக்கும், அண்ட் எஜுகேஷனில் இருக்கும். அவ்வளோதான். மற்றபடி என்கிட்ட வந்து மூவியோ இல்லை கர்நாடிக் மியூசிக்கோ ஏதாவது கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாதுன்னே சொல்லிடுவேன். ஆர் என்னோட ஒப்பீனியன் வந்து ஆஸ் யூஸ்லெஸ் ஆஸ் எனிபடிஸ், ஸோ டோன்ட் கிவ் எனி வெயிட் டு மை ஒப்பீனியன் சொல்லுவேன். என்னோட ஒப்பீனியன் இது, ஆனால் அதுக்கு வெயிட் கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லுவேன். பிகாஸ் ஐ ஹவ் நாட் ரிசர்ச் திஸ் டாபிக், ஐ ஹவ் நாட் சப்போஸ் டு டாக் அபவுட் திஸ் டே. ஸோ அந்த இப்போ நான் சொன்ன இந்த கோவிட் ஆரிஜின் ஆர் எனி ஆஃப் திஸ், யூ ஸ்லோலி ஓவர் டைம் ஃபார்ம் த கன்விக்ஷன். திஸ் வுட் பி த last step of this your journey on that subject, and this you reach slowly. On the opinions to conviction is a big bridge to cross. Preferably you want to understand all the schools of thought. இப்போ மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டா ஹோமியோபதி என்ன நினைக்கிறாங்க, அலோபதி என்ன நினைக்கிறாங்க, ஆயுர்வேதத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க, ஏன் அப்படி நினைக்கிறாங்க? நான் சொல்லுவேன், really truly be a good doctor, you have to understand opposing schools of thought, not just my school of thought. What is my opposing school of thought? இப்போ எனக்கு வந்து பில் கேட்ஸ் எப்படி சாஃப்ட்வேர் பண்ணுவாருன்னு எனக்கு தெரியும். நான் ஏன் அதை டிஸ்அக்ரி பண்ணுறேன்னு நான் சொல்ல முடியுமா? அவர் என்ன பண்ணுவார், நான் ஏன் அதை டிஸ்அக்ரி பண்ணுறேன்? அது இம்பார்ட்டன்ட். ஐ ஹவ் டு பே த ரெஸ்பெக்ட் டு த அதர் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் டு டிஸ்அக்ரி வித் இட். ஃபஸ்ட்டு அதை புரிஞ்சுட்டு தான் அதை டிஸ்அக்ரியே பண்ணணும். அதே மாதிரி நான் எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு ஐடியாலஜி வச்சுருக்கேன்னா அப்போசிங் ஐடியாலஜி என்ன ஆர் அதர் ஐடியாலஜிஸ் என்ன, அதை புரிஞ்சுட்டு அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி அப்புறம் கடைசியில் யூ வில் கம் டு யுவர் ஓன் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட், யுவர் கன்விக்ஷன். தட் இஸ் த லாஸ்ட் டைம். அண்ட் நான் எந்த ஆக்ஷன் ப்ரிஃபரபிளி எந்த டிசிஷன் எடுக்கிறோம்னாலும் எனக்கு அதில் என்ன கன்விக்ஷன் இருக்குன்னு கேட்பேன். கன்விக்ஷன் இருந்தால் ஐ ஃபர்ம்லி ஆக்ட். கன்விக்ஷன் இல்லாத டாப்பிக்கில் நான் வந்து யாருக்காவது இங்கே கன்விக்ஷன் இருக்கான்னு கேட்பேன். ரூமில் மேனேஜர்ஸ் யாருக்கா உங்களுக்கு இதில் கன்விக்ஷன் இருக்கா, இதை பற்றி உங்களுக்கு டீப்பாக ஆராய்ச்சி உங்களுக்கு பண்ணி தெரியுமா? தெரியாது அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, நம்ம எடுக்க போகிற டிசிஷன் டென்டேட்டிவாக தான் இருக்க முடியும். நம்ம யாருக்கும் இந்த விஷயத்தை பற்றி ரொம்ப தெரியாது, அந்த மாதிரியே நிறைய டாபிக் வரும். அண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட ஆக்ஷன் வந்து என்னோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஆக்ஷன் தட்ஸ் பேக் டு யுவர் ஓன் கன்விக்ஷன் yields much superior results than action we just take because எங்கேயோ படித்தோம், யாரோ சொன்னாங்க, நான் ஒன்றும் ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் திடீர்னு எடுக்கிறேன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், எதை படிக்கிறதா இருக்கட்டும், என்ன எந்த இடத்துல இருக்கிறது, எந்த வேலைக்கு போகிறது, எல்லா டிசிஷனுமே நம்ம லைஃப்பில் ஒரு 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 வருஷத்தில் ஒரு இது மாதிரி ஒரு 10-20 டிசிஷன் பாயிண்ட் இருக்கும் நமக்கு. ஏதாவது எவ்ரி திங் எதெல்லாம் நம்மளோட கன்விக்ஷன் பேக்டாக இருக்கோ, நமக்கு உள்ள ஒரு இந்த ஸ்ட்ராங் இது இருக்கோ, அந்த ஆக்ஷன் வந்து ஈல்ஸ் பெட்டர் சக்ஸஸ். எதெல்லாம் நம்ம கன்விக்ஷன் இல்லாமல் எடுக்கிறோமோ, அட்லீஸ்ட் ஒன் திங் ஐ நோ அண்ட் ஐ ஹேவ் டு மேக் அ டிசிஷன். எனக்கு அதில் கன்விக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா I at least declare that I don't have a conviction. I have to act, but I don't have a conviction. அதுதான் என்னோட from starting with the zero to a conviction to an action. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கன்விக்ஷன் ட்ரிவன் ஆக்ஷனில் கடைசியில் இதுதான் இருக்கும். And so this is my real approach to coming to actions, proceeding from a zero, assuming zero, accepting zero. And the accepting zero is a very critical stage. The Zen Buddhism அதான் சொல்லுவாங்க, ஒரு Zen monk ஒரு அது யாரோ ஒரு வெரி லேர்ன்டு ஸ்காலர் வந்து ஒரு Zen மாஸ்டர்கிட்ட போகிறாரு, எனக்கு இதை கற்றுக் கொடுங்க இந்த மாதிரி. நீங்கள் அவர் சொல்கிறாரு, நான் என்னால் கற்றுக்க முடியாது உனக்கு, ஏன்பா அப்படின்னு. Your cup is already full. நான் அதுக்கு மேலே ஏதாவது போர் பண்ணேன்னா அது ஓவர்ஃப்ளோ. Empty your cup and come to me. That's a very good இது. Actually it's a very good Zenல இது மாதிரி நிறைய சின்ன இது இருக்கும். அது நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா நமக்கு புரியாது. ஏன் வரும்போதே எல்லா கப்பையும் ஃபில் பண்ணிட்டு வராத, எம்டி கப்படவா அப்போதான் ஃபில் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இது ஜீரோ இஸ் த எம்டி கப். இட் இஸ் பெட்டர் டு கோ வித் அன் எம்டி கப் டு அ சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஸ்லோலி ஃபில் இட் and understand the schools of thought.
டாக்டர் அருளோட ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் என்ன, அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலோட ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் என்ன, இதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. இப்போ இதில் ஒரு கிரேட்டஸ்ட் டூல் என்னென்னா, உங்களுக்கு இன்டர்நெட் இருக்குது, கூகுள் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் கான்ட்ரவர்சியை பற்றி. இப்போ வேக்சின் குட் ஆர் வேக்சின் பேட் 10,000 வீடியோ பார்க்கலாம் இந்த டாப்பிக்லேயும், ரைட், எனி டாபிக் தான். ஸோ அந்த மாதிரி கம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தோஸ். இந்த ஒரு டாபிக் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா இதை ஸ்டடி பண்ணுங்க. அண்ட் ஃபைனலி, இப்போ ஒரு கன்விக்ஷன் இல்லாத இடத்துல we inevitably have to have somebody, we have to follow somebody with a conviction. அதுக்கு தான் டீமில் யாருக்காவது கன்விக்ஷன் இருக்கான்னு கேட்பேன். யாருக்காவது ஒரு ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருந்தால் அந்த பவர் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவேன். நீங்களே இதை டிசைட் பண்ணிட்டுங்க, எனக்கு கன்விக்ஷன் கிடையாது, ஐ எம் கோயிங் டு ஃபாலோ யுவர் கன்விக்ஷன். அப்படி ஏன்னா அந்த கன்விக்ஷன் இருந்து அவங்க டிசைட் பண்ணாங்கன்னா இட் ஆஃபன் ஒர்க்ஸ் அவுட், இட் வில் ஒர்க் அவுட். ஸோ யாருக்கு அதில் டீப் கன்விக்ஷன் இருக்கோ அவங்களுக்கு டிசிஷன் கொடுக்குறது நல்லது. ஸோ தீஸ் ஆர் த பிரின்சிபல்ஸ் ஐ ஹவ் யூஸ்ட் ஆஃப் இது அந்த ட்ராப்ஸ். அண்ட் இதில் இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணும்போது நான் சில விஷயங்கள் சொல்லுவேன், என்ன நமக்கு மென்டல் ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு. த ட்ராப்ஸ் தட் ட்ராப் அஸ். ஃபஸ்ட்டு ட்ராப், இது ஏர்லியஸ்ட் ட்ராப். நான் பிஸ்னஸில் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்காக we never take on debt. நிறைய பேர் ஸ்மார்ட் பிஸ்னஸ் பீப்புள் will tell you it is smart to do business with other people's money, debt. பட் அதில் என்ன பிரச்சனைனா, இட் இஸ் ஆல்சோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பேர்ன் அவுட் ஆகிடுவாங்க. ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், tension, all that also comes with it. So I have preferred a life where I want to sleep well at night. That's most important. Not optimizing everything you do in business is not important as much as sleeping well at night. So debt is a trap that we have completely avoided. So we carry zero debt at all. That means we finance everything we do from money we earn from the business. It's a very, that's why it took us 25 years to reach this level for 10,000 employees. But later stage it speeds up actually. It speeds up because now we have a durable foundation. இந்த கோட்டை படிக்கலாம், இது கம்பராமாயணத்தில் வருது, கடன் கொண்டார் நெஞ்சம் போலும் கலங்கினால் இலங்கை வேந்தன் அப்படின்னு. அதாவது ராமர் வந்து அந்த அம்பு ராவணர் மேலே முன்னாடி சரி the context. So it's cutting off. Yeah. So this is the Kambaramaya translation. When Rama's arrows struck him, அவனோட ரெஸ்ட்லெஸ் மைண்ட் வந்து இஸ் லைக் தட் ஆஃப் அ பர்சன் இன் டெட். கடன் கொண்டால் கொஞ்சம் போல் கலங்கினால் இலக்கை வேந்தன். ஸோ இது சைல்ட்ஹுட்லேருந்து இந்த லைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லைன். ஸோ ஐ ப்ராக்டிஸ் இட். திஸ் இஸ் மை கன்விக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். I had it as a conviction from early on. Also my parents. Next one. The market trap. இது வந்து ஒரு ஸோ இது என்னன்னா, நிறைய தடவை நம்ம பிஸ்னஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளம் வரும். லைக் திஸ் அ ஸ்டோரி வேர் somebody is searching for keys under the lamp post. என்னப்பா செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன், கீஸ் தொலைச்சிட்டேன். சரி, இங்கே தான் தொலைச்சியா? இல்லை, இங்கே தான் லைட் இருக்குது, அதனால தான் இங்கே தேடுறேன். நிறைய தடவை இந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு நடக்குது. நம்ம ஏன் ஒரு பிஸ்னஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்னா, எனக்கு அதுதான் தெரியும் அப்படின்னா அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், அதில் ஏதாவது பணம் வருமானு தெரியாது, இதுதான் தெரியும், அவ்வளோதான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு வெரி ஃப்ளிப்ஸி ரீசன் இல்லை, ஆர் வி பில்ட் அ ப்ராடக்ட், ஸோ இதை வித்தாகணும், ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு. இந்த ப்ராப்ளம்லாம் we have actually faced these traps in business, where we kept in a, we tried to be in a market because we built a product. Then later we thought about it and said, மார்க்கெட்டே இல்லை, ப்ராடக்டை பண்ணி வேஸ்ட் இது, ஸோ வேறு எதாவது பண்ணுவோம் அப்படின்னு டீமை மாற்றிட்டோம். இது ஒரு ட்ராப் இது ஆக்சுவலி. அண்ட் ஐ டீச் அவர் மேனேஜர்ஸ், இந்த மாதிரி ட்ராப்பில் மாட்டிக்கூடாது. ப்ரெஸ்டீஜ் இஸ் அ ட்ராப். ஆக்சுவலி இது வந்து மேஜர் ட்ராப் ஃபார் மெனி ஆஃப் அஸ். எங்கேயாவது நமக்கு ப்ரெஸ்டீஜ் குறைஞ்சிருமோ அப்படின்னு சில டிசிஷன் எடுக்காமல் இருக்கணும். இந்த ட்ராப் விட்ட பிஸ்னஸ், நான் என்ன சொல்லுவேன், பர்டிகுலர்லி பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சக்ஸஸ் இன் பிஸ்னஸ், prestige and profit are opposite each other.
Profit பார்த்தா prestige வராது, prestige பார்த்தா profit வராது. So it's very important. So our very first product actually, அது பேர் இந்த பேர் இந்த FNMP அப்படின்னா அது உங்களுக்கு யாருக்குமே புரியாது என்னன்னு சொல்லலாம். டோட்டல் மார்க்கெட்டே ட்ரிவியல் அன்ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ப்ராடக்ட் அப்போவே நாங்கள் பண்ணும்போதே அது ட்ரிவியல் அன்ப்ரெஸ்டீஜியஸ். நானும் என்னோட கோஃபவுண்டர் 2 பேர் IIT, 2 பேர் PhD. இவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிவியல் ப்ராடக்டாக பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு ஒருத்தங்க கேட்டாங்க. ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ஆஸ்ட் மீ, why are you so unambitious? Global market size for that was about 3 million. மொத்த மார்க்கெட்டே அவ்வளோதான் global market. But it was crucial. We were only one of the only player in this. Very quickly we could make $1 million from this. From 0 to 1 million took us only 2 years. And it was highly profitable to do this. Very obscure opportunities, unprestigious, can actually make you money. But if we stood on prestige, we wouldn't be in the market. And that 1 million became our seed round or angel round for our next bigger products. Actually, almost all our first 3 or 4 things we did were like that. Increasingly bigger markets, but mostly in very obscure corner. The obscure corner markets are actually a great way to get started in business. Like unexploited opportunity that other people won't touch because it's unprestigious, or won't touch because it's too small. Sometimes it's too small la enna artham na inga irukra 4 பேருக்கு will put food on the table, and the market is good market. ஏன்னா அதில் மைக்ரோசாஃப்ட்லாம் வர மாட்டாங்க. ஸோ சாஃப்ட்வேரில் அந்த மாதிரி மார்க்கெட்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஃபீல்டில் இருக்கும் அந்த மாதிரி மார்க்கெட். ஸோ ஒரு எடுத்த உடனே நம்ம போய் MRI மிஷின் பண்ணுறதுக்கு இப்போ MRI மிஷின் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் எடுத்த உடனே அந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டேன். மேபி அந்த MRI மிஷினுக்கு ஒரு பார்ட் பண்ணலாமா, வாட் இஸ் த சப்ளை செயின் ஆன் தட், கேன் ஐ கெட் இன் தட் சப்ளை செயின், அந்த மாதிரி பேசிக்கலி go after $3 million மார்க்கெட். ஸோ இது கேட்டாங்க ஆக்சுவலி இந்த கேள்வி வந்து 1997 VC asked me, why are you so unambitious? I said no, this puts food on the table, it keeps us profitable, that's why I'm doing this. And also these kinds of markets allows me to learn business. எனக்கு பிஸ்னஸ் பேக்ரவுண்ட் கிடையாது, I have an engineering background. சேல்ஸ் இல்லாமல் யாருமே பிஸ்னஸில் இருக்கவே முடியாது, சேல்ஸ் ஸ்கில் இல்லாமல் பிஸ்னஸ்லேயே இருக்க முடியாது. And sales skill is also an unprestigious thing. One reason a lot of people don't do sales is they think sales is unprestigious. Then you should not be in business at all if you don't handle sales. Sales இல்லாமல் பிஸ்னஸ்லேயே இருக்க முடியாது யாரும், ஏன்னா அதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ரிக்வயர்மெண்ட். ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ. அதனால தான் நான் என்ன சொல்லுவேன், யாராக இருந்தாலும் ஈவன் அவர் சீனியர் மேனேஜர்ஸ் all of us will go on sales calls. நான் கூட போகிறேன். So if there is a customer, sometimes I'll go on a sales call and we'll talk about our product, explain it, all that. ஸோ இது வந்து இன்றைக்கும் நான் பண்ணுவேன் சேல்ஸ். இப்போ வீடியோ எதாவது இருப்பேன் பிஸ்னஸ். இந்த நேற்றுக்கு ஐ ஆக்சுவலி டாட் திஸ் டு a couple of extras who came to see me. ஏன்னா இவங்க வந்து they described a customer who was very interested in their offering. இப்போ எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருங்க, 3 மாதம் கழிச்சு பணத்தை பற்றி பேசலாம்னு சொன்னாங்க. அப்படியே ஓடுங்க, அந்த கஸ்டமர் விட்டு ஓடுங்க அப்படின்னா. நீங்கள் இன்னும் ஃப்ளெக்ஸ்லிங்காக இருக்கீங்க, 2 பேர் இருக்கீங்க, 3 மாதம் வந்துட்டு எல்லா வேலையெல்லாம் கறந்துப்பாங்க, அப்புறம் இழுத்துடுப்பாங்க 6 மாதத்துக்கு, அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு. உங்களால் நல்லா தாக்கு பிடிக்க முடியாது. காசு வாங்க முடியலன்னா கஸ்டமரே இல்லை ஆரம்பத்தில். இது முதல்ல கற்றுக்குங்கன்னு சொன்னேன். இந்த ரூமை விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மைண்டில் நல்லா பதிச்சிங்க. பிகாஸ் இது ஒன்லி லெசன் ஐ டீச் யூ. யூ ஹேவ் அ பேட் கஸ்டமர், ரெக்கக்னைஸ் இட். இதான் ஹவு டு ஆஸ்க் ஃபார் மணி. அண்ட் ஸோ and finally, இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். இன்றைக்கி we'll have Q&A. காஸ்ட்லி லொக்கேஷன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா. இப்போ ஜோ ஆஃபீஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து குடுவாஞ்சேரியில் இருக்குது, சென்னையில். குடுவாஞ்சேரிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், தமிழில் குடுவாஞ்சேரி வாஸ் நோன் ஆஸ் அ நான் பிளேஸ். அதாவது குடுவாஞ்சேரி வாஸ் அ ஜெனரிக் டேம் ஃபார் மிடில் ஆஃப் நோவேர். இங்கிலீஷில் மிடில் ஆஃப் நோவேர்னு சொல்லுவாங்க. அது மிடில் ஆஃப் நோவேர் தான் குடுவாஞ்சேரி. ஆக்சுவலி சென்னையே கிடையாது. சென்னையிலேருந்து ஒரு ஃப்ரம் தாம்பரத்துலேருந்தே ஒரு 15 kilometers. தாம்பரமே வாஸ் யூஸ் டு பி கன்சிடர்ட் மிடில் ஆஃப் நோவேர் வேர் ஐ grew up. ஸோ பட் தட் ஹஸ் நோ பிகம் வெரி ஹேப்பனிங் பிளேஸ் நோ. குடுவாஞ்சேரியில் இப்போ நிறைய மால்ஸ் அது இது வந்துச்சு. இப்போ எல்லாம் லாஸ்ட் ஒரு 7 yearsல சீரியஸ் டெவலப்மெண்ட். அது ஏன்னா we actually have lunch, dinner, breakfast, everything for our employees.
I often tell them, how can you afford all this capable employees? We avoided paying rent in a very costly place in India. And the saving on the rent எடுத்து சாப்பாடு பண்றாங்களா? That's the trick. So we save on rent and we feed you. So costly location is a trap for business. Unless your business sees. Jewelry store vechanda costly location is not a trap. Angada irukaduma. Heart of the city, happening place la irundha jewelry store vekka mudiyum. But software development idhukku anga poi vekanum. Thevilla. So this is the major trap. Ultimately Pollachi ellame driven by this, avoiding this trap. And itharikku namakku vandu rural atmosphere is better for us. We can write code better ellam. Costly location la poi nariya காசு கொடுத்துட்டு பயங்கர அந்த ஒரு ரஷ்ல பண்றதுக்கு ஒரு cheaper locationல actually peaceful பண்ணலாம். And I save money and I write better code. So it's actually better in every way. So in last round. So I talked about conviction and action. I talked about traps. So this is not and I'll be open for questions. Again, thank you for coming. Okay. ரொம்ப நேரமாக வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் வராமல் என்ன பண்ணுறது யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. திடீர்னு ஸ்ரீதர் வேம்பு சார் மாதிரி திங்க் பண்ணோன்னே ஸ்க்ரீன் வந்துருச்சு. என்ன பண்ணோன்னா ரொம்ப சிம்பிள், மிஷினை மாற்றிட்டாங்க. கம்ப்யூட்டர் மாற்றினோடனே ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு. I think inspiration work here also. We have presentation from colleges, so they have sent in some questions. So I just go one by one and we'll alternate between the questions that can answer. The set of questions has come from the Saraswati Janaraj College. What will be the position of India in IT sector in 2030? Who will be our competitor? So one trend before IT sector, what is happening is, first of all, this product business is emerging. Services business, product business, a lot of companies are coming up now. All the newer companies are in the products. In the product business, the market opportunity is hundreds of millions. Hundreds of millions, not just billions. Number billions. So potential is 100 times bigger. So this is the main opportunity I would see. And the product business breakthrough பண்ணனும்னா you have to be strong in R&D, strong in marketing, all of that we need. So the catchy name, the marketing karana. So all that we need product business. Design, very good design, slick design, இதெல்லாம் வேணும். So என்னோட presentation பாத்தீங்களா நல்ல design, our designers help design those persons. So all this R&D, marketing, design, all of that we are doing. நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து மைக்ரோசாஃப்ட், ஆப்பிள் இதெல்லாம் தான் மேஜர் பிளேயர்ஸ், அமேசான். ஸோ இவங்க தான் வந்து will continue to be major challengers for us in the next 10 years. These companies. But I'm confident we can actually hold our own from India. In fact, இவங்க எல்லாருமே இந்தியாவுக்கு தான் வந்துருக்காங்க. Microsoft is expanding in a big way, Apple, and even Salesforce, எல்லாமே இங்கே தான் வந்துருக்காங்க. இருந்தாலும் I think there is so much talent in India. Our own domestic players also can emerge big. But these will be the major competition. And we can learn from Japan. Japanese approach to industry is well worth learning. நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரியை பற்றி நல்லா கற்றுக்கணும் as a role model அப்படின்னா ஜாப்பனீஸ் எப்படி வந்து இந்த கேமரா எல்லாமே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா technology might be Germany or Japanese. Critical technology, still, even when the product is Chinese, sometimes the critical ingredient is coming from or Japan. But Japan, they came from being a developing country, overpopulated, small amount of land, lots of people, similar. And they mastered R&D, they mastered technology, and they came from very humble origins.
There are Japanese multinationals that come from towns like Pollachi in Japan. Small towns, global leaders in the business. So நம்மளால பண்ண முடியும். அதுக்கு என்னன்னா இங்க இருக்கிற engineering colleges, இங்க இருக்கிற colleges design எல்லாமே இந்த மாதிரி இதுல next 10 years 15 years work. We produce a lot of beautiful talent, but நம்ம அந்த talent செதற விட்டுருக்கோம். காலேஜ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு வேக்யூம் கிளீனர் ஆஃப் டேலண்ட் வெளியில் கொடுக்கலாம். இந்த டேலண்ட் எங்கேயே வச்சு நல்லா பண்ண முடியுதுன்னா we can compete. So அதுதான் Zohoவோட approach. And so next 10 yearsல these are the challenges, but we can hold on. இது நடக்காம இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது தடங்கல்கள் த்ரெட்ஸ் in our mind. நான் என்ன சொல்லுவேன், நம்ம இந்தியாவில் நம்மளோட மென்டல் பிளாக்ஸ் என்னன்னா இம்படிமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கறதே நம்ம கவர்மெண்ட் சரியில்லை, கரப்ஷன் அப்படின்னு. ஆனால் ரியலி நான் சைனாவை பார்க்குறேன், தாய்வான், கொரியா, எல்லா கண்ட்ரிலையுமே கரப்ஷன். ஜப்பான்லேயே இருக்குது கரப்ஷன். போய் யக்குசான்னு படிங்க. யக்குசா அப்படின்றது அவங்களோட கேங்ஸ்டர்ஸ். அந்த யக்குசா வந்து நிறைய பிஸ்னஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம், கேங்ஸ்டர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் ஜப்பானில். ஸோ எல்லாம் ஏதாவது எந்த கண்ட்ரியில் கரப்ஷன் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல. நான் யூஎஸ்லேயும் பார்த்துட்டேன், அது சொபிஸ்டிகேட்டட் வேறு மாதிரி கரப்ஷன் இருக்கு. மீன் யூ கோ டு த மெடிக்கல் சிஸ்டம் in the US, you will see the corruption. ஒன்றுமே இல்லாததுக்கு $40,000 பில் வரும். லீகல் எக்ஸ்டார்ஷன் அப்படின்னு நம்ம கரப்ஷன் சொல்லுவோம், அது லீகலைஸ் எக்ஸ்டார்ஷன், அவ்வளோதான். ஸோ அதனால எல்லா ஊர்லேயும் நான் பார்த்துட்டேன். அதனால இந்தியா வந்து யுனிக்லி எதுலேயும் பேட் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இன்க்ளூடிங் நம்ம சவுத் இந்தியாவில் கம் அ லாங் வே, நிறைய விஷயங்கள் நல்லாவே நடக்குது. ஸோ இம்படிமெண்ட்ஸ்ன்றது நம்ம மைண்ட் செட்டை மாற்றணும். மைண்ட் செட் என்னன்னா இது முடியும், இந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்ண முடியும். I'll give you an example. Zoho Mail is one of my toughest products to do. Compete with Gmail, compete with Exchange. And it took us about 10 years to crack the problem. But we stuck to it. We said, we are going to do this and we will stand behind it. நடுவில் ஒரு தடவை ரீபூட் அட் டீம் அப்படின்னா இது வந்து இந்த அப்ரோச் ஒர்க் ஆகாது, லெட்ஸ் ட்ரை another approach. அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. ஆனால் we stuck to it. இப்போ it is our fastest growing product in our company, one of our fastest growing. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதான். இப்போ ஆடியோ வீடியோவில் அதே மாதிரி தான். We are investing heavily. Now we have very good tools. In fact, I will announce some tools in the next few months. But இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து we stuck to it with the conviction. அந்த மைண்ட் செட் வேணும். நம்ம too often we give up too easily, or we think something is impossible or too difficult. இதெல்லாம் தான் ஜாப்பனீஸ் அப்ரோச்லேருந்து கற்றுக்கணும். The attitude, right? Good evening. The second question from the same colleague. What are your suggestion to India and Indians to become superpowers? So, technology strength, economic strength இருந்தால் தான் நீங்கள் சூப்பர் பவர் ஆகும். சைனா வந்து சூப்பர் பவர் ஆகிட்டு அதெல்லாம் காரணம் வந்து இங்கே இருக்கிற நம்ம எல்லாரோட ஸ்மார்ட் ஃபோனும் முக்கால்வாசி சைனீஸ் தான். அண்ட் ஈவன் கொரியன் மேடாக இருந்தாலும் இப்போ சைனாவில் ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்காங்க. பட் லாட் ஆஃப் சைனீஸ் இன் வெரி மெனி க்ரூஷியல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். போன வாரம் வந்து வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னலில் there was an editorial article. It was written by Eric Schmidt, the former CEO of Google. He said China has now emerged as the number one nation in many fields. They have beaten us, Americans, and in remaining few fields also, the next 5 to 10 years, they are certainly going to beat us. We have to wake up now because China is no longer a developing country. It's a superpower, technologically very advanced. சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், புல்லட் ட்ரெயின்ஸ், அந்த ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸ் எப்படி இருக்குது, அவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது எல்லாம். நமக்கு இந்த டெக்னாலஜி ஸ்பெண்ட் வேணும், நோஹோ வேணும். நான் என்ன சொல்லுவேன், இப்போது எந்த மெஷின், எந்த டூல்ஸ் எது இருந்தாலும், எந்த டெக்னாலஜியாக இருந்தாலும், நம்ம இவ்வளோ இன்ஜினியர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், ஏன் இந்த டெக்னாலஜி நம்ம இல்லைன்னு கேட்கலாம். I'll give you a perspective. தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு 9.5 to 10 lakh babies are born every year. That's our current birth rate. 9.5 to 10 lakh babies per year. Okay? It's been going down. It's been going down slowly. All India பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2.4 crore babies. 2.4 crore 10 lakhs தான் வந்து தமிழ்நாடு babies. So நம்மளோட birth rate is very low compared to all India average. ஆனால் இந்த 9-10 lakhs பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானோட நம்பர் ஆஃப் பர்த் ஆல்சோ இஸ் ஆக்சுவலி பிலோ 9 lakhs.
So Japan is doing all this advanced technology. South Korea on the number of babies, 3 lakhs, 2.3 lakhs now. Tamil Nadu வந்து 9 lakhs. So Tamil Nadu வந்து ஒரு சவுத் கொரியாவை கேட்ச் பண்ண முடியுமா? தாய்வானை கேட்ச் பண்ண முடியுமா? ஜப்பானை கேட்ச் பண்ண முடியும்? கண்டிப்பா முடியும். 100% முடியும். அந்த கான்விக்ஷனோட நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். இதான் கன்விக்ஷன் சொல்லுவேன். இது நான் பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணமே தமிழ்நாட்டிலேருந்து இந்தியா மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாட்டிலேருந்து மட்டுமே வேர்ல்ட் கிளாஸ் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுன்றது கன்விக்ஷன். ஆல் த நம்பர்ஸ், நம்மளோட இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ், நம்மளோட டேலண்ட் ஒர்க்கிங் அப்ராட், நம்ம கடைசியில் போனீங்கன்னா கூகுளுக்குள்ளே போனீங்கன்னா நிறைய தமிழ்நாட்டு டேலண்ட்லாம் இருக்கும், மைக்ரோசாஃப்ட் போனீங்களா இருக்கும். அப்போ ஏன் இங்கே பண்ண முடியாது? ஸோ இந்த கன்விக்ஷன் இது இருந்ததுன்னா we can definitely become a technology superpower, therefore economic superpower. And that is where military superpower comes, because military is all about technology. That's an excellent way to put it. I think that conviction of saying that, you know, from Tamil Nadu will create world-class products, and somebody to have that conviction itself is very rare. Thank you so much for that wonderful word, sir. Innore kelvi, yes, you can give it. You can give that clap. இன்னொரு கேள்வி, அது ஏற்கனவே வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க, இருந்தாலும் வந்து ஒரு கேள்வி. உங்களுடைய சிம்பிளிசிட்டி cannot be ignored. அதை வந்து நோட்டீஸ் பண்ணி கடந்து போக முடியாது. ஏன்னா அப்படி தான் வந்து we are used to seeing, you know, top business people. எங்கள் அம்மாவை கூப்பிட்டு கேட்பேன், அதான் என்னோட கேள்வி, யார் உங்கள் ரோல் மாடல் அப்படின்னு. எங்கள் அம்மா இன்னும் திட்டுவாங்க, ஒழுங்காக ட்ரெஸ் பண்ணிக்க மாட்டேன், ஒழுங்காக ஹேர் கட் கூட பண்ணிக்க மாட்டேன்ற, ஹேர் கட் பண்ணிக்கோன்னு எங்கள் அம்மா இது வரைக்கும் ஒரு என்னை ஹேர் கட் பண்ணிக்க சொல்லி ஒரு தடவை ஒரு 15 தடவை சொல்லியிருப்பாங்க இந்த லாஸ்ட் 6 months. ஸோ அது சிம்பிளிசிட்டி நீங்கள் சொல்கிறது. நான் எனக்கு உண்மையை தெரியும், என்னோட க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க, என்னோட இவங்க ரிசர்ச்சர்ஸ் அக்ஷயாவை கேளுங்க, ஷீ ஈவன் வில் பாயிண்ட் அவுட் தட் யூ பேட்லி நீட் ஹேர் கட் அப்படின்வாங்க. இது போதும் அப்படின்னு நான் போயிட்டே இருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலி உண்மை, தட் இஸ் த ரியாலிட்டி. அடுத்தவங்களுக்கு வாட் இஸ் சிம்பிளிசிட்டி, பர்சனலி ஐ ஃபீல் இட் இஸ் லைக் கன்வீனியன்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் லேசினஸ் டு ஆக்ட். ஏன்னா சி என்னோட டைம் நான் எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுன்னா, காலகாலத்தால் எழுதுலேருந்து நான் வந்து ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் இல்லை டெக்னாலஜி ஏதாவது படிக்க ஆரம்பிச்சுடுவேன். ஐ வில் பி ரீடிங், திங்கிங். என்னோட ஹாபிஸ் எல்லாமே நான் வந்து வாக்கிங் போகிறதோ இல்லை ஸ்விம்மிங் பண்ணுறதோ டு ஆப்டிமைஸ் மை திங்கிங் டைம். வாக்கிங் அண்ட் திங்கிங், ஸ்விம்மிங் அண்ட் திங்கிங். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்விம் பண்ணுறது அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஐ வில் ஸ்விம், கோ ஃபார் அ ஸ்விம் அண்ட் சால்வ் அ ப்ராப்ளம் இன் சாஃப்ட்வேர். ஸோ அந்த டைம் நான் ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணிட்டேன்னு எனக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி பயங்கரமாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுனால ஆக்சுவல் ரியல் ட்ரூத் வை ஹேர் கட்னா அது போய் சலூனுக்கு போய் அது 1/2 hour வேஸ்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு அது லேசினஸ், அது போகிறதுக்கே டைம் இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் த ரியாலிட்டி. கடைக்கு போய் வாங்கணும், ஆக்சுவலி நான் கடைக்கே போகிறதில்லை. ஸோ யாராவது எனக்கு இப்போ சிபிஆனோட ஃப்ரெண்ட், அவர் போய் ஒரு 4 ஷர்ட் வாங்கி வந்து எனக்கு கொடுத்தாரு. நீங்கள் கடைக்கே போக மாட்டீங்க எனக்கு தெரியும், அவரை கேளுங்க. சிம்பிளிசிட்டி சொல்லுவார், பிரதர் எப்போவாவது ஒரு ஷர்ட் வாங்கணும் பிரதர் அப்படின்னு. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் ட்ரூத். பட் இட் அப்பியர்ஸ் சிம்பிளிசிட்டி டு யூ, பட் இட்ஸ் கன்வீனியன்ட், இட் ஆப்டிமைசஸ் மை டைம், ஐ கெட் அ லாட் ஆஃப் டைம் டு திங்க் அபவுட். இப்போ இந்த டாபிக்லாம் நான் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஐம் திங்கிங் அபவுட் இட் a lot of these topics. So that is all. இப்போ நான் வந்து ஒரு 4 separate areasல I have developed deep conviction. Economics, in fact I want to write a book in economics. I have some convictions in software. I don't want to bore you with those. And then I have convictions in the SO university education system, all of these. But each topic I spent a lot of time thinking. அதனால தான் சிம்பிளாக இருக்கேன். So if you want to spend time thinking, you have to be in the absent-minded professor normally. I think that's a lesson for all of us, and especially for the youngsters. The more the time we spend on our shirt and pant and the looks, the less the time we get to think about, you know, great things. Yes. Sir, Indians especially believe that India will become a spiritual leader for the world. Ungaloda view it. Yes, I totally agree with this. ஏன் சொல்லுவேன்னா, நான் வந்து 29 years I spent in the US. So I have a first-hand experience of the Western culture, particularly American culture. And I've traveled Japan, China, a little bit of time in Europe, only very, very little in Europe, mostly US and Japan, where I spent America. And India, of course. I grew up here, I'm back here. India, what a uniqueness in that. This is the Swami Vivekananda, and
and Europeans recognize பண்ணிருக்காங்க. Even British, many people recognize it. India is a spiritual mother of the world. காரணம் என்னன்னு சொல்லுவேன்னா நம்மளோட டீப்பஸ்ட் வேல்யூஸ் என்னன்னா கண்டென்ட்மெண்ட். போதுமென்ற மனமே அப்படின்னு சொல்லுவேன். அது நிறையவே இருக்கு. இது நம்ம வந்து நெகட்டிவாக நினச்சிக்கலாம். ஆக்சுவலி நெகட்டிவ் இல்லை, பாசிட்டிவ் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னு ரெண்டாவது வந்து நம்ம கிட்ட அந்த ஒரு ஹியூமிலிட்டி இருக்குது நம்ம கல்ச்சரில், எசென்ஷியல் ஹியூமிலிட்டி ஒன்று இருக்குது. இது ரெண்டுமே வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் கண்டென்ட்மெண்ட் இருக்காது. more and more மெட்டீரியலிஸ்டிக் more and more இருந்துகிட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு குளோபல் வார்மிங் சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு BMW வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் வச்சுக்கோங்க. இந்தியா முழுக்க ரோடே இருக்காது, அவ்வளோ ரோடு கிடையாது. எல்லாரும் ரோட்டில் பார்க் தான் பண்ண முடியும், யாரும் காரை ஓட்டவே முடியாது. அதுதான் உண்மை. ஸோ நம்ம கல்ச்சர் வந்து கண்டென்டாக இருந்தாலும் அது மட்டும் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் அவ்வளோ போடுற பெட்ரோல் டீசல் அவ்வளோ பேர்ன் பண்ணனா the earth will be so hot that nobody can live. ஸோ இன்னைக்கு வந்து the contentment, humility are essential for global warming, and these are our spiritual values. Contentment and humility are our spiritual values. The spiritual values have to become economic values. இப்போ நான் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி சொன்னேன் இல்லையா, I am actually preparing a book. We call it spiritual economics. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா economics, our economic theory has to be grounded in a spiritual attitude to life, and not just materialism of separate, spirituality separate. நான் எல்லாம் பண்ணுவேன், எல்லா தொழிலும் பண்ணுவேன், கோயிலுக்கு போனால் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு நினைக்க முடியாது. Our action have to be aligned both in the material realm, in our actions in business, or in what we want, how we approach life, and our inner spiritual life. அது ரெண்டுமே ஒன்றா இருந்தால் தான் இந்த ஐடியாவே எசென்ஷியல் இந்தியன். இது செப்பரேட் பண்ணாமல் பார்க்கறது தான் எசென்ஷியல் இந்தியன். எசென்ஷியலி நம்ம பாரத தேசத்தோட இதுவே வந்து இந்த ஐடியா. ஸோ இது வந்து இப்போ ஐ சி அ ஸ்பிரிச்சுவல் ரிவைவல் கம்மிங் in more and more where people disown the excessive materialistic pursuit. நான் என்ன சொல்லுவேன், இப்போ நான் ஒரு ஊருக்கு போனேன், ஒரு கிராமத்துக்கு போனால் ஒரு ஏழையை பார்த்து போதுமென்ற மனமே நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் போதுமென்ற மனமே சொல்கிறவங்க எல்லாம் பெரிய பணக்காரங்களாக இருப்பாங்க, ஆர் ஒரு மிடில் கிளாஸ், ஒரு ரீசனபிள் லெவலில் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு தான் சொல்லுவேன், ஒரு 250 ரூபா 300 ரூபா சம்பாதிக்கிற, ஒரு நாளைக்கு சம்பாதிக்கிற ஒரு டெய்லி வேஜ் லேபருக்கு போய் போதுமென்ற மனமே போய் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் அது ஒரு ஜோக்காக இருக்கும். அது சாப்பாடே இல்லாதவங்களுக்கு போய் யூ ஹவ் டு கோ ஆன் அ டயட்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. அதே மோஸ்ட்லி ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் இஸ் இந்த ரூம் நான் சொல்லுவேன், வி கேன் கட் பேக் ஒன் மீல் அண்ட் வில் பி ஓகே. நான் ஆக்சுவலாக ஐ டோன்ட் ஈட் டின்னர். அண்ட் அது ஏன்னா எனக்கு மச் பெட்டர் ஹெல்த். இப்போ இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் பண்ண அப்புறம் எனக்கு ஹெல்த் பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. ஸோ ஆல் ஆஃப் அஸ் கேன் ஆக்சுவலி, மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் எக்ஸப்ட் if you are below 25 or 30, ignore my advice, but above that you can actually reduce to 2 meals a day, not 3. You will have no impact, weight kuda loss agadu, but you will see that you will be doing fine, your energy is better. This Buddha and 2500 வருஷம் முன்னாடி கொடுத்த அட்வைஸ், புத்திஸ்ட் டயட் cutting back the dinner. இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இது அதே வந்து ஒரு பண்டிகை நாள்கிட்ட போய் போதுமென்ற மனமே சொல்ல முடியாது. பட் நம்ம நாட்டில் தான் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது, இந்த போதுமென்ற மனமே அப்படின்ற இது இருக்குது, கண்டென்ட்மெண்ட் அண்ட் எசென்ஷியல் ஹியூமிலிட்டி. இது ரெண்டு இருந்ததுன்னா அந்த கல்ச்சர் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் கல்ச்சர். இது உலகத்துக்கே நம்ம தான் அந்த ரோல் மாடலாக இருக்கணும். நம்ம நாடு ஏன் டெக்னாலஜி பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி அடையணும்னா அப்போ தான் நம்ம நாட்டை ரோல் மாடலாக எடுத்துப்பாங்க. அதான் என்னோட உங்கள் பிஸ்னஸ் மாடல் பற்றி அண்ட் ஹவ் இட் ஃப்ரம் அவர் பிஸ்னஸ் மாடல். நம்ம எப்போவுமே ஒரு மல்டிபிள் டைமென்ஷனில் we locate office in areas where other people don't locate it. சொன்னேன் மற்றவங்கெல்லாம் இந்த இடம் குழுவாக்கறிகளாம் யாரும் போய் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியை வச்சுக்க கிடையாது. தென்காசியில் போய் யாருமே சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இன்னும் வரைக்கும் தென்காசியில் நாங்கள் ஒன்று தான் இருக்கோம், வேறு யாரும் இன்னும் சாஃப்ட்வேர் வரல. அதே மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ், நம்ம ஆரம்பத்தில் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ் அவ்வளோவா மற்றவங்களுக்கு there were 1 or 2 small companies doing it, but not much interest in that field. Though there was a need for the customer, அதை வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டாக நினச்சி யாரும் பண்ணலை. சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட் ஹூ கேர்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ அதே மாதிரி இப்போது பண்ணுற எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள். அதே மாதிரி வி ஹையர் பீப்புள். எங்களோட அப்ரோச் என்னன்னா, ஏற்கனவே வந்து நிறைய ஆஃபர் இருக்கிறவங்கள போய் நம்ம போய் பெர்சுவேட் பண்ணி சோக்குவோம் அப்படின்னு கூட மாட்டோம். They are already doing well, they don't need our help. We look for people
who otherwise won't get a job without us. அது ஏன்னா then we are creating a true opportunity. போய் ஏற்கனவே 7 ஆஃபர் வச்சுருக்க போய் 8வது ஆஃபரை கொடுத்து இங்கே வா அப்படின்னு சொல்கிறதுல I don't see the big point of that. That's not serving society to me. So இதுதான் என்னோட அப்ரோச். அதாவது all the approaches serve the unserved cause. இது வந்து யாருமே பண்ணாத விஷயத்தை எடுத்து நம்ம பண்ணுவோம். ஏன் பண்ணல? அதே மாதிரி இந்தியாவில் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது யாருமே ப்ராடக்ட் பண்ணல. அப்போ ஆக்சுவலி ப்ராடக்ட் இண்டஸ்ட்ரி வாஸ் அன்னோன் இன் 96-97. அதே மாதிரி தென்காசியில் யாரும் பண்ணதில்லை. அதே மாதிரி நம்ம ஹையர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வேறு யாரும் ஹையர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க சாஃப்ட்வேர்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று வந்து அது மாதிரி நிறையா விஷயங்களில் நம்ம போய் சில மார்க்கெட்டில் சர்வ் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ் நோ அதர் ப்ராடக்ட் கம்பெனி சர்விங் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் பிக்கஸ்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் மார்க்கெட் ஆர் லாட்டின் அமெரிக்கா அண்ட் மிடில் ஈஸ்ட் இப்போ குளோபலி. மற்ற அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ் ரொம்ப 2 மார்க்கெட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலை. So we are serving customers, other companies are not serving. Latin America, Mexico, Brazil, Peru, Colombia, நல்ல மார்க்கெட்டிங், நல்லா we are growing fast. அதே மாதிரி மிடில் ஈஸ்டில் we are doing well actually. So இது வந்து மற்ற companies didn't focus as much. So இதெல்லாம் சொல்லுங்கள். ரெண்டு கொஸ்டின் கம்பைன் பண்ணி வாட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் டு யூ ஒர்க் வித் ஈஸிலி and how do you handle criticism? What kind of people I work with easily? Maybe ஒரு nerdish temperament, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த philosophical bent இதெல்லாம் அவங்களோட அடிக்கடி பேசினே இருப்பேன். So that is the often the but each of us will have our own predilection, right? சில பேர் கிரிக்கெட் பற்றி பயங்கர பேஷன் இருக்கும், அவங்களுக்கு கிரிக்கெட் ஓரியன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க. சில பேருக்கு வந்து மூவி பஃபாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு மூவி ஓரியன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க. என்னோட ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு டீப்பாக அதை பற்றி ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி அதில் ஏன்னா இல்லைன்னா படிச்சுக்கேன் என்னோட இருக்குது. ஆக்சுவலி ஐ கேன் போர் பீப்புள் பை த வே. நான் உட்காந்து திடீர்னு இது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தோம் ரீசெண்ட்லி, ஒரு 15 days கோயம்புத்தூரில் தான் கல்யாணம், ஒரு 3 weeks இருக்கும். அங்கே ஒரு அவரும் ஆடியன்ஸில் இருந்தார். அவங்க 2 பேரும் அவர் வந்து ஐ திங்க் கேர்ள்ஸ் சைடு, ஐ வாஸ் கோயிங் ஃபார் த பாய்ஸ் சைடு இந்த மாதிரி. ஸோ ஆக்சிடென்ட்லி வி மெட் தேர். அவர் என்ன பிஸ்னஸ்ன்னு கேட்டால் அவர் வந்து ஸ்டீல். உட்காந்து 1/2 மணி நேரம் ஸ்டீல் பற்றி பேசியிருக்கோம். சுற்றி ஒரு 4 பேர் இருந்தாங்க, அவங்க கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. நான் ஒரு ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி ஒரு 1/2 மணி நேரம். ஸோ 1/2 மணி நேரம் போய் ஒரு கல்யாணத்தில் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி பேசுவாங்களா? ஸோ அதுக்கு கான்ட்ரரியாக இருக்குது. இப்போ வாட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் டு யூ ஃபைண்ட் ஹார்ட் டு ஒர்க் வித் and how do you handle it? The hard to work people are shallow people. Shallow அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த ஆக்டர் பிடிக்கும் அப்படின்னாங்கன்னா சரி எதுனால பிடிக்கும், வாட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி கான்ட்ராஸ்டட் வித் அதர் ஆக்டர் அப்படின்னு கேட்டான்னு வச்சுக்கேன். டீப்பாக அவங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க, ஏதோ பிடிக்கும் அதோடு முடிஞ்சிடுச்சு. அதாவது அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி அவங்க வந்து யோசிச்சதே கிடையாது. நுனிப்புல் மேய்வது அப்படின்னு போகிறேன் தமிழில், நுனிப்புல் மேய்து. அந்த நுனிப்புல் மேயறவங்க தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப போர் அடிக்கும். ஏன்னா அவங்களோட ஒன்றுமே ஒரு டெப்த்தே இருக்காது. யூ எண்ட் அப் லேர்னிங் நத்திங். இப்போ நான் ஏன் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரினா ஐ ஜெனுவன்லி வாண்டட் டு லேர்ன் அபவுட் ஸ்டீல். அவர் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காரு, எனக்கு அவர் டைம் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அவர் 1/2 மணி நேரம் எனக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார் டீப்பாக. ஆக்சுவலி நீங்கள் ஸ்டீல் கம்பெனி தான் வாங்கணும்னு வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி இருக்குது, அது விட நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். அந்த அளவுக்கு பேசினோம், ஒரு 30 minutes அவ்வளோ தூரம் போயிட்டோம். பட் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அது வந்து அந்த அதே ஒரு நுனிப்புல் மோய் பீப்புள் இருப்பாங்க. ஒரு சப்ஜெக்டாக அவங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட். ஆக்சுவலி ஒன்ஸ் திஸ் ஹேப்பன், ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து நான் கேட்ரிங் பிஸ்னஸ் தான் எனக்கு பிடிக்கும், சாப்பாடுனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்கும், கேட்ரிங் பிஸ்னஸ். பட் ஆக்சுவலி நியூ நத்திங் அபவுட் இட், நெவர் பாதர் டு லேர்ன். கேட்ரிங்னா என்ன பண்ணணும், எப்படி அது கேட்ரிங்னா லீவே எடுக்க முடியும், ஏன்னா என்றைக்கு கஸ்டமர் கேட்குறாங்களோ அது இருக்கணும், அதெல்லாம் புரியவே இல்லை. ஸோ அந்த டெப்த் யோசிக்காமல் கேட்ரிங் பிஸ்னஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த அர்த்தம். அதுதான் அந்த நுனிப்பு. சும்மா பேச்சுக்கு சொல்கிறது கேட்ரிங் பிடிக்கும் அந்த மாதிரி. அதனால தான் எனக்கு எந்த பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சொல்கிறேன், எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம அந்த செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அந்த இதில் டீப்பாக இருந்தால் தான் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நுனிப்பு. நான் ஏதோ செஞ்சுட்டு இருக்கேன், என்னை பற்றி அதை பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்னு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இந்த
ஒப்பீனியேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஏன்னா இது வந்து எங்கள் நண்பர் பாலாஜி அவருடைய கொஸ்டின் ஒன்று வந்திருக்கு. Most of the startups today are keen in building their brand by burning cash. Brand building results in high returns for private investors. Creating wealth in the past was building a strong balance sheet, which in turn would add value to investments in equity. It's not so today. Is this a healthy trend? First question. Absolutely not healthy. Okay. Recently, huge IPOs by well-known brands have been a disaster and have eroded investor wealth. Would this result in decreased public confidence on our future IPOs? Yeah. First, the trend is not a healthy one. The second, the stock market punishing all this will eventually result in the correction of the trend. So the unhealthy trend will end. I hope. I'll tell you first, the unhealthy trend. You yourself said it. Business, ultimately business or dharma vande, we have to generate wealth for society and for ourselves, but ultimately nobody is going to take it. And the wealth na enna solluva, wealth is not just cash in the bank. Wealth is இப்போ மாலிங் மையா கிரியேட் பண்ணிருக்கிறது ட்ரூ வெல்த். பொள்ளாச்சி இஸ் இப்போ எனக்கு 2 டவுன் நான் கம்பேர் பண்ணுறேன். பொள்ளாச்சி கும்பகோணம் மை ஃபெமிலியர் வித். ஆக்சுவலி மை நேட்டிவ் பிளேஸ் இஸ் நியர் கும்பகோணம். தென்காசி இஸ் மை அடாப்டட் நேட்டிவ் பிளேஸ். நான் கும்பகோணம் பக்கத்துலேயே ஆஃபீஸ் வச்சுருக்கேன். கும்பகோணத்தோட மெயின் ப்ராப்ளமே there was no அருட்சந்தன் மாலிங் மையா இல்லை. ஸோ அதனால இன்னமும் அது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலி எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட் இந்த ரீஜனாக தான் இருக்குது. ஆல் த டேலண்ட் லீவ்ஸ். பொள்ளாச்சி இஸ் மச் ரிச்சர், மச் மோர் வெல்த்தி. அண்ட் அங்கே ரோட்டரி கிளப் போட்டால் இவ்வளோ பேர் தெரியாது, இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் இருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து காரணம். ஸோ திஸ் இஸ் த வெல்த் திஸ் ஒன் ஃபேமிலி இன் திஸ் ரீஜன். அண்ட் இந்த ஹோல் கொங்கு மண்டலம் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் பார்த்தீங்கன்னா. And இதுதான் ட்ரூ வெல்த். இந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் பில்டிங் சொல்லுது. கேபிட்டல் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அசெட்ஸ் லைக் இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜஸ், ஃபேக்ட்ரிஸ், எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், இந்த கிளினிக். The clinic exists because there is a wealth created from business, right? Approach to health care, approach to education, எல்லாமே அதெல்லாம் வெல்த். இதை கிரியேட் பண்ணிடுவோம். இதை பண்ணணும்னா இந்த லாங் டேர்ம் அவுட்லுக் இஸ் நெசசரி. நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டோம், வெல்த்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் வேல்யூவேஷன் அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டோம். அது ப்ரோக்ராமிங் டெக்னாலஜியில் எப்படி சொல்லுவேன்னா, இந்த யூ ஹேவ் டு அப்பாலஜைஸ் ஃபார் திஸ் அனாலஜி. ப்ரோக்ராமிங்கில் பாயிண்டர்னு ஒன்று இருக்குது, பாயிண்டர்னு ஒன்று இருக்குது, ஆப்ஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்குது. பாயிண்டர் டு அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நாட் த ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்குது, அதை பற்றி அதுக்கு பாயிண்ட் பண்ணுற பாயிண்டர்னு ஒன்று இருக்குது. ஆனால் நிறைய ப்ரோக்ராமர்ஸ் இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு எலிமெண்ட்ரி கன்ஃபியூஷன் இஸ் கன்ஃபியூசிங் த பாயிண்டர் வித் த அண்டர்லைங் ஆப்ஜெக்ட். Stock market valuation is an index of the wealth, not the wealth itself. The stock market value is not the company. Ana they confuse பண்ணிட்டாங்க. The whole purpose of the company is to generate the stock market wealth. அதுதான் தப்பு. This is unhealthy trend. It will end because the reason it will end is it does not produce true wealth actually. It burns wealth. It does not produce true wealth. And now இப்போ stock marketல இப்போ recent IPOs are not performing well. In fact, US NASDAQ இந்த வருஷம் இருக்கிற எல்லா IPO 2021 they have all gone down by about 25-30% on average. So this trend will be corrected. We have a major bubble. If any of you youngsters want to understand bubbles, read about the Japanese bubble of 1989-90, read about the NASDAQ bubble of 2000, read about the global financial crisis of 2007-8. The 3 எபிசோட் படிக்கிறது நல்லது. அப்புறமா கிரேட் டிப்ரெஷன் ஒன்று இருக்குது யூஎஸில், அட்வான்ஸ் கண்ட்ரீஸில் 1929. All these historical episodes are worth understanding because that history is about to repeat itself. A big crash followed by a lot of liquidation, all that is coming. That subject. Recently, you have written a Twitter thread about the asset bubble linked with the US dollar reserves. In fact, அந்த த்ரெட்டை படித்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு PhD தனியாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த இதில் டீப்பாக இருந்தால் தான் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நுனிப்பு, நான் ஏதோ செஞ்சுட்டு இருக்கேன், என்னை பற்றி அதை பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்னு இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இந்த
ஒப்பீனியேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஏன்னா இது வந்து எங்கள் நண்பர் பாலாஜி அவருடைய கொஸ்டின் ஒன்று வந்திருக்கு. Most of the startups today are keen in building their brand by burning cash. Brand building results in high returns for private investors. Creating wealth in the past was building a strong balance sheet, which in turn would add value to investments in equity. It's not so today. Is this a healthy trend? First question. Absolutely not healthy. Okay. Recently, huge IPOs by well-known brands have been a disaster and have eroded investor wealth. Would this result in decreased public confidence on our future IPOs? Yeah. First, the trend is not a healthy one. The second, the stock market punishing all this will eventually result in the correction of the trend. So the unhealthy trend will end. I hope. I'll tell you first, the unhealthy trend. You yourself said it. Business, ultimately business or dharma vande, we have to generate wealth for society and for ourselves, but ultimately nobody is going to take it. And the wealth na enna solluva, wealth is not just cash in the bank. Wealth is இப்போ மாலிக் மையா கிரியேட் பண்ணிருக்கிறது ட்ரூ வெல்த். பொள்ளாச்சி இஸ் இப்போ எனக்கு 2 டவுன் நான் கம்பேர் பண்ணுறேன். பொள்ளாச்சி கும்பகோணம் மை ஃபெமிலியர் வித். ஆக்சுவலி மை நேட்டிவ் பிளேஸ் இஸ் நியர் கும்பகோணம். தென்காசி இஸ் மை அடாப்டட் நேட்டிவ் பிளேஸ். நான் கும்பகோணம் பக்கத்துலேயே ஆஃபீஸ் வச்சுருக்கேன். கும்பகோணத்தோட மெயின் ப்ராப்ளமே there was no அருட்சந்தன் மாலிக் மையா இல்லை. ஸோ அதனால இன்னமும் அது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலி எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட் இந்த ரீஜனாக தான் இருக்குது. ஆல் த டேலண்ட் லீவ்ஸ். பொள்ளாச்சி இஸ் மச் ரிச்சர், மச் மோர் வெல்த்தி. அண்ட் அங்கே ரோட்டரி கிளப் போட்டால் இவ்வளோ பேர் தெரியாது, இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் இருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து காரணம். ஸோ திஸ் இஸ் த வெல்த் இஸ் ஒன் ஃபேமிலி இன் திஸ் ரீஜன். அண்ட் இந்த ஹோல் கொங்கு மண்டலம் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் பார்த்தீங்கன்னா. And இதுதான் ட்ரூ வெல்த். இந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் பில்டிங் சொல்லுது. கேபிட்டல் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அசட்ஸ் லைக் இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜஸ், ஃபேக்ட்ரிஸ், எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், இந்த கிளினிக். The clinic exists because there is a wealth created from business, right? Approach to health care, approach to education, எல்லாமே அதெல்லாம் வெல்த். இதை கிரியேட் பண்ணிடுவோம். இதை பண்ணணும்னா இந்த லாங் டேர்ம் அவுட்லுக் இஸ் நெசசரி. நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டோம், வெல்த்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் வேல்யூவேஷன் அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டோம். அது ப்ரோக்ராமிங் டெக்னாலஜியில் எப்படி சொல்லுவேன்னா, இந்த யூ ஹேவ் டு அப்பாலஜைஸ் ஃபார் திஸ் அனாலஜி. ப்ரோக்ராமிங்கில் பாயிண்டர்னு ஒன்று இருக்குது, பாயிண்டர்னு ஒன்று இருக்குது, ஆப்ஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்குது. பாயிண்டர் டு அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நாட் த ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்குது, அதை பற்றி அதுக்கு பாயிண்ட் பண்ணுற பாயிண்டர்னு ஒன்று இருக்குது. ஆனால் நிறைய ப்ரோக்ராமர்ஸ் இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு எலிமெண்ட்ரி கன்ஃபியூஷன் இஸ் கன்ஃபியூசிங் த பாயிண்டர் வித் அண்டர்லைங் ஆப்ஜெக்ட். Stock market valuation is an index of the wealth, not the wealth itself. The stock market value is not the company. But they confuse பண்ணிட்டாங்க. The whole purpose of the company is to generate the stock market wealth. அதுதான் தப்பு. This is unhealthy trend. It will end because the reason it will end is it does not produce true wealth actually. It burns wealth. It does not produce true wealth. And now இப்போ stock marketல இப்போ recent IPOs are not performing well. In fact, US NASDAQ இந்த வருஷம் இருக்கிற எல்லா IPO 2021 they have all gone down by about 25-30% on average. So this trend will be corrected. We have a major bubble. If any of you youngsters want to understand bubbles, read about the Japanese bubble of 1989-90, read about the NASDAQ bubble of 2000, read about the global financial crisis of 2007-8. The 3 எபிசோட் படிக்கிறது நல்லது. அப்புறமா கிரேட் டிப்ரெஷன் ஒன்று இருக்குது யூஎஸில், அட்வான்ஸ் கண்ட்ரீஸில் 1929. All these historical episodes are worth understanding because that history is about to repeat itself. A big crash followed by a lot of liquidation, all that is coming. That subject. Recently, you have written a Twitter thread about the asset bubble linked with the US dollar reserves. In fact, அந்த த்ரெட்டை படித்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு PhD தனியாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை வந்து ஒரு சிம்பிளாக நம்ம எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு விதத்தில் சொல்ல முடியும். ஸோ அசெட் பபுள்னா என்னென்னா, இப்போ
ரியல் எஸ்டேட் இருக்குது, ஒரு கம்பெனி இருக்குது. இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் போகிறோம். கம்பெனி இஸ் தேர், ரியல் எஸ்டேட் இஸ் தேர். இப்போ ஒரு பில்டிங்க்கு என்ன வேல்யூ போடுவோம்? ஒரு பில்டிங்க்கு என்ன வேல்யூ? இப்போ இந்த பில்டிங்கே வந்து சென்டர் ஆஃப் பெங்களூரில் இருந்தால் என்ன வேல்யூ, இங்கே என்ன வேல்யூ, ஒரு வில்லேஜில் இருந்தால் என்ன வேல்யூ? தெர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ். பட் பியாண்ட் தட் ஒரு அந்த பில்டிங்க்கு இன்னொரு விதமாக வேல்யூ சொல்லலாம். ரெண்டல் ஈல்டு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு. ஒரு பில்டிங் வந்து 1 crore இருக்குன்னா மந்த்லி ரெண்ட் வந்து ஒரு 1 lakh வரும் அப்படின்னா then that's 12 lakhs, that's 12% return. Actually that's a very good return in real estate. But அதே பில்டிங் மந்த்லி 1 lakh வருது, it's worth 12 crores அப்படின்னு நினச்சி. So you are getting 12 lakhs per annum in rent, 12 crores pay per annum. Now this is what is called overvaluation of the asset. Now we are getting 1% yield on that property rather than a 12% yield. So this is how assets get inflated. This is asset inflation. எதனால ஆகுது அப்படின்னா excessive money circulating that is going into assets. Excessive amount of money is going into assets. அதான் அர்த்தம். இதுக்கு காரணம் வந்து மானிட்டரி பாலிசி, ஆர்பிஐ பாலிசி. நம்ம கேஸில் ஆர்பிஐ கூட இல்லை. இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற மேஜர் அசெட் பபிளுக்கெல்லாம் காரணம் யூஎஸ் தான். யூஎஸ்லேருந்து ஒரு டாலர் தான் நம்மளோட அசெட் இன்ஃப்ளேட் பண்ணிட்டு அதான் அப்படின்னா ரியல் எஸ்டேட் இஸ் அ பிக் ஒன். அப்போ இன்றைக்கி ரியல் எஸ்டேட் ஈல்ஸ் have become very low நிறையா இதில். யூ டோன்ட் கெட் த ரெண்டல் ஈல் பட் யூ ஹேவ் டு பே த பிக் ப்ரைஸ். அது ஒன்று. ரெண்டாவது இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் இது பார்க்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர் ஆர் கம்பெனிஸ் தட் ஆர் கோயிங் பப்ளிக். இன்னைக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் லாசஸ், ஒரு ப்ராஃபிட் கூட கிடையாது. ஆனால் people are willing to pay 50 to 100 times revenue. அவங்களுக்கு ரெவென்யூ வந்து ஒரு $1 million இருந்ததுன்னா 50 million to $100 million வேல்யூன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து திஸ் இஸ் அ கிளாசிக் பபிள். இதுக்கு பேர் பபிள், இந்த அசெட் பபிள். அதாவது ஒரு நார்மல் எக்கானமியில் இந்த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ரெவென்யூ, நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ப்ராஃபிட்லாம் வந்து நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ரெவென்யூ வந்து 2 to 3 4 இருக்கும் மேக்ஸிமம். 5 இருந்தால் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம். 5 times revenue இருந்தால் அது பெரிய விஷயம். 50 times revenue 100 times revenue போகும் சில கம்பெனிஸ். அதே மாதிரி 20 times ப்ராஃபிட் இருந்தால் அது பெரிய விஷயம். இன்றைக்கி வந்து 500 times ப்ராஃபிட் ஆர் நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் லாஸில் இருக்கிற கம்பெனிக்கு பெரிய வேல்யூ. இதுதான் அந்த அசெட் பபிள் காரணம் வந்து டூ மச் மணி இஸ் சேசிங் தோஸ் அசெட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் லைக் இன்ஃப்ளேஷன். நம்ம டூ மச் மணி சேசிங் குட்ஸ்னால் இன்ஃப்ளேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் வரும். நம்ம வாங்குகிற ஷர்ட்லேருந்து ஷூஸ்லேருந்து எல்லாமே ப்ரைஸ் பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த மணி இஸ் சேசிங் அசெட்ஸ். ஸோ வி ஹேவ் அசெட். மை எக்ஸ்பிளனேஷன். அண்ட் the only way to cut it is the monetary policy has to change. And they are being forced to change. அதனால தான் இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட். And finally you have entered saying that all that we can do is to be prepared அப்படின்னு. Yes. So what do you mean by that? First வந்து most people will avoid and say get out of debt fast, particularly business law. ஏன்னா if you anticipate hard times, I anticipate some hard times because this debt bubble crash ஆனால் some hard times will come. It is better to avoid debt. ஏன்னா debt is what traps you in hard times. First. ரெண்டாவது what I will say is prepare your own employees, everyone, to also have a reasonably, that's what I do in Zoho. I periodically advise our employees, don't assume like IT industry you would have heard pays very good salaries. Our average salary is no more than 1 lakh per month, average across all employees, more than 1 lakh per month. So I tell our young people, 24-year-old, 25-year-old, don't take this prosperity for granted. Historically, over a 30-40 year periods, prosperity like this also has been followed by some bad times because of the asset bubble. When asset bubble bursts, hard times will come. அதனால் வந்து இந்த salary இல்லாமல் much lower salary இருக்க முடியுமான்னு யோசிச்சு எல்லாத்தையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒன்றுமே சேவிங்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க. So use this paycheck to clear your debts, be prepared mentally and build up your savings. Or interesting question from Akshara Muthuswamy. IIT stands for Indian Institute of Technology. Now it has become more of Institute of transferring Indians to America. Do you think we lack student knowledge capital? Actually,
It was more in my time than now. என்னோட நான் ஐஐடியில் படிக்கும்போது பிடெக் கிளாஸ் வந்து 250 பேர் கிராஜுவேட் பண்ணோம். ஆல் பிரான்ச்சஸ் போட்டு தான் 250 பேர் இருக்கும் பிடெக். அது ஒரு 210 220 பேர் கூட உட்காந்து. Now if you go to IIT, less than 20% 30% தான் போகும். Actually குறைஞ்சிச்சு. So this used to be more true than now. But மற்ற காலேஜஸ்லேயே நிறைய பேர் போகிறாங்க. ஆக்சுவலி ஐஐடிலேயே நம்மளை போகல, மற்ற காலேஜஸ்லேருந்து more people are going. We are still losing talent from India. The total amount of talent we are exporting to America per year is about, I think, 40 to 50,000 students a year. These are often very bright students. We should not be losing. இது முக்கியமான விஷயம். நம்ம டேலண்ட்டை ரீட்டைன் பண்ணோம். இதுக்கு நான் பேர் தான் டாப் சாயில் எரோஷன் சொல்லுவேன். We are losing our top soil of our nation. So we should retain this talent. Retain பண்ணோம்னா we have to create challenging jobs. That's what Zoho is creating. Well-paying and challenging jobs have to be created. That's where our industry has to step in. R&D எல்லாம் investment. Not just students. Student side இன்னொன்று என்ன சொல்லுவேன்னா, I want our people to think our nation first. Our nation is important. அப்படின்னு திங்க் பண்ணணும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த ஒரு தேசபக்தி வேணும். இன்றைக்கி என்ன ஆச்சுன்னா, நம்ம குளோபலைசேஷன், நான் குளோபல் சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல பெரிய அர்த்தம் இருக்குது. Until we are a poor nation, we are still a poor nation. Global citizen சொல்கிறதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது. நம்ம இன்னைக்கு குளோபல் சிட்டிசன் சொல்லிக்கிறது என்ன அர்த்தம்னா, எங்கள் அம்மா அப்பாவெல்லாம் ரொம்ப ஏழைங்க, அவங்களாம் எனக்கு பிடிக்கல, நான் வேறு யாரோ அம்மா அப்பாவை தேடிக்கிறேன்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அதுதான் குளோபல் சிட்டிசனுக்கு அர்த்தம். ஸோ ஒரு புவர் நேஷன் வி ஹேவ் டு பி ரூட்டட் ஹியர். நம்ம நாட்டை எப்படி நம்ம வளர்க்கணும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மெரிட்டில் பண்ணணும். அது வந்து போத் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரைனிங் அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒரு சும்மா மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து பிரயோஜனம். அது இன்னர் சோல் இருக்கணும். அது இருந்தால் தான் வரும். அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் கம்மிங், நான் பார்க்குற வரைக்கும். பட் இட் இஸ் தேர் மோர் தேர் இன் ரூரல் ஏரியாஸ் தேர் பிக் அர்பன் ஏரியாஸ். பெங்களூரில் இன்னும் கம்மியாக இருக்கும். பட் ஒரு ஸ்மால் டவுன் வில்லேஜஸில் போனால் நிறையா இருக்கும். How do you handle conflict between team members? This is one of the, you might find this a joke, but actually it's also true. I follow what is known as the Narasimha Rao School of Management. Narasimha Rao யாருன்னு older people தெரியும். அவர் ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர். அவர் வந்து அப்போவே அவருக்கும் ஒரு பேர் வந்து மௌனசுவாமி. அவர் ஸோ கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கும்போது ரொம்ப மௌனமாக இருப்பார், பேச மாட்டார். இந்த காலத்தில் வாங்கி அந்த காலில் விட்டுருவார். மெனி டைம்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து தானாகவே ரிசால்வ் ஆகிடும். ஸோ நம்ம ஒன்றும் பண்ணாமல் இருந்தாலே அது ரிசால்வ் ஆகிடும் மெனி டைம்ஸ். ஸோ தட்ஸ் அன் அப்ரோச் ஐ ஃபாலோ அபவுட் 50% த டைம் இல் ஒர்க். திஸ் மெடிசன் ஒர்க். நம்ம மன்மோகன் சிங் கூட மௌன சுவாமின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து கிண்டலுக்கு சொல்லுவாங்க, ஆனால் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் தியரியில் ஒரு நல்ல அப்ரோச் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மெனி டைம்ஸ் இட்ஸ் ஒரு அரகன்ஸ் டு திங்க் தட் ஐ கேன் கோ சால்வ் த ப்ராப்ளம். ரெண்டு பேர் ஏதோ பயங்கர டிஃபரன்ஸ் இருக்காங்கன்னா நான் போய் அதை சால்வ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறதே ஒரு அரகன்ஸ் தான் கிட்டத்தட்ட. ஸோ அப்படி காலத்தில் வாங்கி இந்த காலத்தில் வாங்கி அப்படி சரி கேட்டுக்கிறது. சரி நீ இப்படி சொல்றியா, ஓகே நீ இப்படி சொல்றியா, சரி அப்படின்னு தானாகவே சரி சால்வ் ஆகிடும். அப்படி சால்வ் ஆகலை, கான்ஃப்ளிக்ட் ப்ரோலாக்ஸ் அப்படின்னா கூப்பிட்டு வச்சு நான் ஒரு லெக்சர் கொடுப்பேன். நான் சொல்லுவேன், நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ரிசால்வ் பண்ணிக்கிட்டோன்னா ஈஸி, நான் ரிசால்வ் பண்ணேன்னா ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவீங்க. ஏன்னா யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு லைக் மை சொல்யூஷன். அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் யூ வில் ஹாவ் அ குட் சொல்யூஷன். இஃப் ஐ ஹவ் டு சால்வ் இட் யூ வில் போத் ஹேட் த சொல்யூஷன். யூ வாண்ட் தட் அது கேட்பேன். ஸோ அபவுட் 80% ஆஃப் த டைம் தீஸ் திங்ஸ் ஒர்க். 20% ஆஃப் த டைம் அது ஒரு குடும்ப பிரச்சனை மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். எந்த குடும்பத்துலையாவது பிரச்சனை இல்லாத குடும்பம் இருக்குமா உலகத்தில்? ஸோ அதை நினச்சி நான் தூக்கிடுவேன். ஜோவில் சொல்லுவாங்க, அவர் அவ்வளோதான், அவர் கிவ் அப் பண்ணிட்டாரு, இனிமேல் அவர் தூக்கிடுவார், நம்ம தான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு. நான் சொல்லுவேன், ஆமாப்பா நான் என்னால் சால்வ் பண்ண முடியாது. ஐ ரெக்கக்னைஸ் தட் தேர் ஆர் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஐ ஹவ் நெவர் பீன் சால்வ் இன் லைஃப். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தட். மௌனமாக இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி வீட்லேயும் ஃபாலோ பண்ணல சார்? எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணலாம், எல்லாருக்கும் ஒர்க் ஆகும். மௌன சுவாமி இஸ் அ குட் ஸ்ட்ராட்டஜி. Last question from this. How do you define success? How do you define success? என்னோட டெஃபினிஷன் வந்து, you are able to help your family, your community
your neighborhood, your town, your people first. It's a first definition. And why it's particularly important now, we are still a very poor nation. Most people, if we take young people, they don't come from success. They'll come from only very ordinary backgrounds, like myself. So success means you have to lift up your folks, your people, your community, your region. So then you should think, Dharma Sundarena is success on the problem, what do you think? And I'm trying to help as many people as you can. Lift up 1%, lift up 10. That's success. So this is success. So success is not just measured in hobbies or bank balance, how many cars we own, all of that, but how many people we have impacted positively. One question from GD sir. Of course, this is a subject which you may not be able to tell more things. What role, sir, in the National Security Council? NSAB, National Security Advisory Board. The National Security Advisory Board. Ajit Doval, National Security Advisor, it's like a cabinet minister. Prime Minister, National Security Advisor. I'm not an expert on defense or any of that. What role is why they appointed me? I bring technology and economic security. That is my real topic. My expertise is technologies, critical technologies. That's why the nation investment is strong. And the economic security is the technology security is economic security. And the economic security is the military security. And the military and the technology. So I am not an expert on military or defense, but I talk about technologies, I talk about economics, the interplay between that. Technology, I don't know. This a lot of what I say in public is what I say there also. But with an influence, with a goal to influence our policy towards, for example, our government policy, Atmanirbhar Bharat, Suya Sabu, நம்மளோட ஓன் நம்ம நாட்டிலே எல்லா டெக்னாலஜியும் வரணும் அப்படின்னு அந்த ஏற்கனவே இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட். இப்போ என்னோட ரோல் என்னென்னா, இப்போ இந்த ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியிலையோ இல்லை இதுலேயோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவுடஸ் சுயசார்பு ஸ்டீலில் என்ன அர்த்தம் இருக்குது, இப்போ 5Gயில் என்ன அர்த்தம் இருக்குது, இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஏன்னா அந்த டெக்னாலஜிலாம் நான் கொஞ்சம் நானே புரிஞ்சுட்டு அதை பற்றி பேசுவேன். அது கவர்மெண்ட் IAS ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்களுக்குலாம் அது டாபிக் ரீச் ஆகும். சம்டைம்ஸ் எல்லாருமே government officers. That's not good. And real national security matters, I am not involved because I know zero and so I am not an expert, I don't open my mouth. Cyber crime also, Zoho invests a lot in cyber security. Our software security, we invest a lot. But this is the state actors involved. China, Russia, so but mainly economic and technology security of the nation. Some questions from our road tractors. Finally, we have the last 5-8 minutes. What's more important, using the technology to make money or using technology to save lives, and why? இது கான்ட்ரடிக்ஷன் மாதிரி பார்க்கக்கூடாது. ஏன்னா to do good to anything, you also have to be making money. Otherwise, how will you do good? Anybody who does good has to have the means to do good. அதாவது அந்த பொருளாதார இது இருந்தால் தான் அடித்தளம் இருந்தால் தான் நல்லதே செய்ய முடியும். இப்போ ரோட்டரி கிளப்பில் நீங்கள் ஒரு ஐ கேம்ப் யாராவது டொனேட் பண்ணால் தானே அது பணம் இருக்கிறவங்க தான் நிறைய பண்ண முடியும். So அதனால technology to make money and technology to save lives or serve people, இதை ரெண்டையும் தனித்தனி கோலா பார்க்காம இருக்கிறதா நான் சொல்லுவேன். அது நம்மளோட இப்போ இந்தியன் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு சொல்கிறோமே, அதோட கோர் நான் டியூவலிசம். நான் இதை ரெண்டையும் பிரித்து பார்க்கக்கூடாது. இது பணம் பண்ணுறதுக்கு, இது தேசத்துக்கு நல்லது பண்ணுறதுக்கு பிரிக்காமல் ரெண்டுத்தையும், இது பணமும் பண்ணோம், தேசத்துக்கும் நல்லதாக இருக்கும், அந்த பணத்தையே வச்சு நல்லது பண்ணலாம், அப்படி யோசிக்கிறது தான் என்ன பொறுத்தவரை. ஸோ அதை யூனிஃபை பண்ணி நான் டியூவலிஸ்டிக் வே ஆஃப் அத்வைதா அதான் அத்வைத்தம், நான் டியூவலிசம். அதான் நம்ம அத்வைத்தம் சொல்கிறோம். அதான்
ஒரு ஃப்ரெஷர் வந்து how to better help the company to reach its goals while progressing in his or her career goals at the same time. Fresher actually is all in the கேட்பாங்க ஃப்ரெஷ் ரெக்ரூட்ஸ் வரும்போது I conduct open house sessions every week 4 to 5 we have a open house town hall. Employees can ask, they'll ask anonymously. The company is very interesting. People can ask anonymously questions to you. So ரொம்ப tough questions எல்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால தான் எனக்கு ப்ரிப்பரேஷன் முடியலாம் வாரம் எனக்கு ப்ரிப்பரேஷன். இது வந்து ஒரு பார்லிமெண்ட் மாதிரி ஒரு கம்பெனி வேர் பீப்புள் ஆஸ்க் மீ டஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அதில் இந்த மாதிரி நான் ஐம் ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் என்ன பண்ணுறது நான் ஒரு அட்வைஸாக கொடுப்பேன். நான் என்ன சொல்லுவேன்னா பிக் 1 or 2 டாபிக்ஸ் டெவலப் அ கன்விக்ஷன். ஸ்ட்ராங்காக அதை பற்றி கற்றுக்கிட்டு அந்த ஒரு கன்விக்ஷன் வர மாதிரி இருந்தாலும் யூ வில் பிகம் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் இட். அந்த எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தால் உங்களோட கரியர் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இந்த டாப்பிக்கில் இவர் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா தே வில் அட்டைன் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் அத்தாரிட்டி. ஸோ வாட் எவர் டாபிக் அது வந்து ஒன்று தான் பிக்கப் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருக்கும்போது இந்த 15 விஷயத்தில் எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியாது எடுத்த உடனே. ஸோ 1-2 பிக்கப் பண்ணிக்கோங்க. அதில் டீப்பாக போய் அது வந்து டேட்டா பேஸ் டெக்னாலஜியாக இருக்கலாம், ஆர் மார்க்கெட்டிங்காக இருக்கலாம், ஆர் டிசைனாக இருக்கலாம், என்னவாக இருக்கலாம். ஜஸ்ட் பிக்கப் ட்ரை டு பி கோ டீப். அகெயின் த சேம் திங். இதில் யாருந்த ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட் இருக்குது, யார் மேஜர் திங்கர்ஸ் இன் திஸ், எந்த திங்கர்ஸை நான் ஃபாலோ பண்ணலாம், நான் எதை அக்ரி பண்ணுறேன், எதை டிஸ்அக்ரி பண்ணுறேன், இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணுறேன். We have quite a number of CEOs here. Now, there's a lot of industries flourish in this. What would be your views or your thoughts as a CEO to manage the employees or the human talent? Zoletu ஒரே ஒரு there is a very easy way to ensure satisfaction among your employees. One easy way. Liberally feed people. சாப்பாடு நல்லா போடுங்க. இல்லை உண்மையாகவே ஜோவில் வந்து ஒரு 18 வருஷமாக நம்ம வந்து எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் சாப்பாடு உண்டு, 3 வேளையும் நைட் ஷிஃப்ட்டுக்கும் நைட் லஞ்ச் உண்டு, ஸ்நாக்ஸ். ஜோவில் எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பாடு இருந்துகிட்டே இருக்கு. அண்ட் நான் எம்ப்ளாயீஸ் மட்டும் இல்லை, அங்கே வேலை பார்க்குற செக்யூரிட்டி, ஹவுஸ் கீப்பிங், குக்ஸ், டிரைவர்ஸ் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு, எல்லாருக்கும் ஒரே சாப்பாடு தான். நானும் அதே தான் சாப்பிட்றேன். ஸோ இதில் என்ன ஒரு பெரிய இதுனா, இட் பிரேக்ஸ் டவுன் பேரியர்ஸ், பிரேக்ஸ் டவுன் வால்ஸ். There is only one thing that only one advice I'll give. ஏன்னா இந்த சாப்பாடு பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே மொரால் கோஸ் அப், கம்பெனியோட மொரால் ஷூட்ஸ் அப். நீங்கள் வந்து இது ஏன் அதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது. மிஸ்டீரியஸ்லி இட் ஒர்க்ஸ். மிஸ்டீரியஸ் ப்ராசஸ். நல்லா சாப்பாடு பண்ணுங்க எல்லாரும், அதான் சொல்லுவேன். அண்ட் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, பிஸ்னஸில் நான் ஃபஸ்ட்டு கோலே ஒரு ஆஃபீஸ், இந்த பொள்ளாச்சி ஆஃபீஸ் வைக்கிறோமா, கிச்சன் நல்லா இருக்கான்னு போய் செக் பண்ணிட்டு வருவேன். மற்றதான் நான் மற்றவங்களாம் பார்த்துப்பாங்க, கிச்சன் ஒழுங்காக இருக்கான்னு நான் பார்ப்பேன். அப்புறம் நாங்கள் வந்து அங்கே எம்ப்ளாயிஸ் வந்த உடனே சாப்பாடு எப்படி இருக்குன்னு முதல்ல கேட்பேன். நம்மளோட ஓப்பன் ஹவுஸ் செஷனில் பீரியாடிக் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்தோம். இப்போல்லாம் சாப்பாடு ஒரு பசங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்போல்லாம் சாப்பாடு கொஞ்சம் குவாலிட்டி குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னு. அப்பா 18 வருஷமாக இதே தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ அது இன்னொன்று, சாப்பாடு நல்லா போடுங்க, பீரியாடிக்கலி யாராவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, அதையும் வாங்கிக்கோங்க. அதான் உண்மையாகவே சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி this is the easy way to ensure everybody is satisfied. ஏன்னா ஃபுட் இஸ் பேசிக் ஃபார் எவ்ரி ஒன். அண்ட் அது பண்ணிட்டீங்கன்னா மற்றதெல்லாம் தானாகவே வரும். உண்மையிலேயே சோகோவில் வேலை சாப்பாட்டு கவலை இல்லை. அதான் ஆக்சுவலி அதான் உண்மை. I think that's and we also feed so office எப்படியா வந்தீங்கன்னா food is always welcome and we feed you also. பொள்ளாச்சியில் சீக்கிரமாக ஆஃபீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. Anyone else have any question? Badri, yeah, please. We'll have last a few questions, huh? Please. இப்போ நீங்கள் வந்து ஜோஹோ சிஓ, எனி ப்ராடக்ட் யூ டெவலப், என்ன ஸ்கேலில் வேணாலும் அதை யூ கேன் கோ டு மார்க்கெட். ஒரு 30 years ரிவைண்ட் பண்ணலாம் சார். நீங்கள் யுவர் 30 years ஓல்டணும். ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட். See, I categorize into 3 things: domestic, national, international. இப்படி பார்க்கும்போது நான் தமிழ்நாடு லெவலில் ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட், ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறீங்க. டுடே மாஸ் மீடியா மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் வெரி எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஆடியன்ஸை வந்து நம்ம வந்து ரீச் பண்ணணும்.
நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கிற ப்ராடக்டை வந்து கரெக்டாக வந்து we have to take it to the people அப்படின்னா 3 important things என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணுறது தான் மெயின் இது. ஸோ என்ன பண்ணுறேன், இப்போ டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டிங் கொங்கு ரீஜனே வச்சுக்கோங்க. கொங்கு ரீஜன் மார்க்கெட் பண்ணுறோம். இங்கே நிறையா பிஸ்னஸ் இருக்குது, நிறையா கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க, இங்கே மட்டும் வச்சுக்கலாம். நான் என்ன பண்ணுவேன், டிபெண்டிங் ஆன் ஆடியன்ஸ். உங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் யார்? B2Bயா, B2Cயா, கஸ்டமர்? B2C, கன்சியூமர்ஸ். கன்சியூமர் தான் ஒரு வழி, ஈஸியான வழி. நிறையா லீஃப்லெட் அடிச்சு நியூஸ் பேப்பரோட எல்லாரும் கொடுங்க, பஸ் ஸ்டாண்ட்லாம் போய் லீஃப்லெட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள். தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி சீப் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட். லீஃப்லெட் ட்ரிப் பண்ணுறதுலாம் வெரி சீப். ஸோ இதான் பண்ணுவேன். அதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு துணிக்கடை வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்க, டெக்ஸ்டைல் இது வந்திருக்குன்னு ஒரு லீஃப்லெட் கொடுக்குறாங்கல்ல, அதே மாதிரி ஒரு ஆஃபர் ப்ராடக்ட். இல்லை சார், திஸ் இஸ் மோர் ஆஃப் ரீட்டைல் ஆப்ஷன். நான் கேட்குறது வந்து சாஃப்ட்வேர். ஆமாம், சாஃப்ட்வேரில் வந்து ஸோ விச் மீன்ஸ் லைக் ஒரு மீன் மொபைல்லையோ இல்லை சிஸ்டம்லையோ யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்டால் பண்ணா அப்போ ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா again go to a leaflet will work. You explain your product, download this app னு சொல்லுங்க. See you ஒரு leaflet ஒரு இன்சர்ட் அது பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு I don't even know it's ₹1 அந்த மாதிரி தான் ஆகும். ஒரு 20,000 30,000 ட்ரை பண்ணுங்க, பொள்ளாச்சியில் மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க, then try it in கோயம்புத்தூர். இதான் பண்ணுவேன். இதெல்லாம் வந்து 1 or 2 lakhsக்குள்ள we can get some reach. So marketing is very important. You identify that. That is how I start. And depending on the market, இப்போ வந்து புதுசாக நான் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வைக்கிறேன்னா வெளியில் ஒரு போர்டு போட்டு எல்லாருக்கும் அன்றைக்கி ஃப்ரீ ஃபுட்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதுவே ஒரு மார்க்கெட். அப்படி தான் நான் பண்ணுவேன். ஸோ டிஜிட்டல் மீடியாவில் எப்படி, how do we prioritize? Digital media, see, as you identify, digital media is very expensive. 15 years ago, digital media was cheap. Indeed, it's expensive. Indeed, the real world things like actually going street to street is cheaper than digital media. So I'll say do what is cheaper. Don't do digital media because it's hot. Do what is cheap and will get you exposure. I'll keep a budget, 2, 3, 4, 5 lakhs. In that budget, how are you going to get the maximum exposure? If the digital media do that, if it's not digital media, don't do that. Without again, don't come with this preconceived assumption that digital media or Google ad கொடுத்தாதா அப்படின்னு வச்சுக்காங்க. இன்னைக்கு கூகுளில் ஒரு கிளிக்கு $10, $20, $50. So it's not worth it. இன்னைக்கு. Thank you, sir. Yes. எல்லா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி Adan, we are going through such a tough time now. Do you see this cycle continue? And the second part of the question is, do you think companies like us should continue to expand in India, or should we look at other countries? If yes, what country we should look into? So India is a vast country. ஒரு ஸ்டேட்லேயும் the situation is different. இன்னைக்கு நீங்கள் போய் பெங்கால்லையோ ஆர் யூபிலையோ செட்டப் பண்ணிங்கன்னா, நான் ஆக்சுவலி இப்போ பெங்காலில் ஆஃபீஸ் பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா we have about 50 Bengali employees who want to go back to Bengal. ஸோ அதனாலேயே ஆஃபீஸ் பார்த்துருக்கோம். அண்ட் ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கிடையாது. நீங்கள் பார்க்குறது வந்து சவுத்தில் மட்டும்தான் இவ்வளோ இருக்கும். ஒரு பெங்கால்லையோ இல்லை யூபிலையோ அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ அதர் கண்ட்ரீஸ் அதர் ஸ்டேட்ஸே பார்க்கலாம். ஒரிசாவில் அப்படி கிடையாது. ஒரிசாவில் ஸோ அது ஒரு இது சொல்லுவேன். ரெண்டாவது, இந்த retaining employees, நான் எப்படி பார்க்குறதுனா, I don't make the assumption that they should work for me. I ask, அவங்களுக்கு நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் to deserve their loyalty. அப்படி அந்த கேள்வி அப்படி மாற்றி கேட்டோம்னா, sometimes we will start thinking different. Then we will do things that will promote, that will make them be more loyal. இதில் one of the things you talk about, extending an opportunity for those who don't have an opportunity. அதுவே ஒரு விதத்தில் உங்களுக்கு வந்து லாயல்ட்டி ரிப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி change the question towards how do I deserve the loyalty of my employees. அப்படி கேட்டிங்கன்னா you might be able to find the answer. And இன்னைக்கு வந்து it is true, salaries are exploding, but mostly because there is a bubble. This bubble will settle down that now the break country of it definitely. So அது வரைக்கும் கொஞ்சம் you have to think of maybe other states, other options. One another question quickly. So you said there is a lot of opportunities in product development in India. In which verticals we can look into? இப்போ நீங்கள் கொங்கு மட்டும்தான் எடுத்துக்கங்க.
all the factories, all the automation, factory automation was coming from abroad. இதெல்லாம் இங்கே இவ்வளோ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் இருக்குது, இருந்தாலும் நம்ம ஃபேக்ட்ரி ஆட்டோமேஷன்லாம் வெளியே தான் வருது. ஸோ அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி நம்ம அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ சார். Phenomenal session, wonderfully moderated. Thank you so much. To come to the end of the event, I would like to invite Mr. V. Balaji, Vice President, President of Pollachi, Chair of Top Industries, to deliver the word of thanks. Good evening, dignitaries on the dais, the esteemed chief guest, Padmashri Sridhar Vembu. It was an excellent session today. I think for long we haven't had such a long town hall. The question and answer session that went for more than an hour. I think a lot of people raised questions. Thank you very much, sir. It was indeed a great honor for our club for hosting such a person. Thank you very much. I will invite all of you for dinner that's going to be served downstairs. Thank you.